This call is now being recorded. Good morning to all. Good morning, good afternoon, same thing. And so, emerging world order and India. Yate ami prothom kotha janibo lage, we need to know the definition of world order. World order boli kole ki buji pao? You can write it down as a set of arrangements established internationally for preserving the global political stability. It denotes the distribution of power and authority. ঠিক আছে? It is the মানে world order যিকোনো সময়তে থাকে আৰু এটো এটা static বস্তু নহয় world order change হৈ থাকে মানে basically world order বুলি ক'লে বুজি পাওঁ যে what is the distribution of power and how which countries are holding power more or less. I mean, thinking of the Middle Ages, British Empire was considered as the preeminent world power. সেই সময়ত যেটো rivalry আছিলে Britain আৰু Russian Empire মাজত এটো কয় the great game. মানে 19th century মানে 1800 or সময়খিনিত তাৰ আগতো ধৰক France was a big power. In UK and France was equally big power. Napoleonic war হৈছিলে so সেই সময়ত world politics was different. কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰত্যেক সময়তে shift কিছুমান হয় আমাৰ কাৰণে historic shift বিলাক important নহয় কিন্তু আমি আমাৰ লাইফ স্পেনতে আমি এটা মেজৰ shift দেখা পাইছো এটা shift আছিলে end of World War II এটা কি হৈ গ'ল bipolar world order USA USSR more or less militarily capable of destroying each other. তাৰ পিছত end of Cold War মানে এই পিৰিয়ডটোত Cold War হল Cold War কেতিয়া end হৈছিলে বুলি কৈছো মই Cold War কেতিয়া end হৈছে Sir, 91. Gulf War signified the end of Cold War. So, তাৰপিছত কি ক'লা আৰু কোন আছিল স্যার তাৰপিছত unipolar world order হ'ল মানে USA was the predominant power. তাৰপিছত next big shift came in form of global financial crisis GFC 2008 মানৰ পৰা roughly আমি তাৰপিছত কি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি নিউ কোল্ড ওয়াৰৰ অলপ ট্ৰেন্ড দেখা পাওঁ এতিয়া যেটো একদম ইমিনেন্ট হৈ গৈছে ন আজি পেপাৰ যদি পঢ়িছে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ডেভেলপমেন্টস কিছুমান
China related G7 যিবিলাক হৈছিল তাৰপিছত টিবেট লৈ পেলাই এখন এক্ট পাছ কৰিছে কি আছিল নামটো এক্টখনৰ আমেৰিকাই যে পাছ কৰিছে ৰিজল্ভ টিবেট এক্ট হয় নাই তো এতিয়াও আমি ক'ব পাৰো যে নাও ইট ইজ এতিয়া আমি কি বুলি ক'ম ইউনিপোলাৰ নে বাইপোলাৰ নে মাল্টিপোলাৰ নে কি বুলি ক'ম এতিয়া একচুৱেলি yeah anybody Multipolar. huh Multipolar. multipolar multipolar militarily to এতিয়াও dominated by USA only USA and China only multipolarity আমি বিচাৰো কিন্তু properly multipolar হোৱা নাই তো হৈছে জানো military capability চাওক geopolitical heft to চাওক we are not looking at a multipolar world are we looking at a multipolar world I doubt it কোনে ফোর্থ এটা আছিলে সেইটোৱে ডিফাইন কৰে এতিয়া আজিৰ টাইমটো মানে বেষ্ট ডেছক্ৰাইব কৰিব কাৰণে ক'ত এটা আছে মই উলিয়াই থৈছিলো ক'ত থৈছিলো পাহৰি থাকিলো চাই পেলাই নেটৱৰ্ক এতিয়াৰ ষ্টেটটো বেষ্ট ডেছক্ৰাইবড ইন শিৱশংকৰ মেননে কৈছিলে ৰিচেণ্টলি মানে অকণমান সময় হ'ল মানে এতিয়া এনেকুৱা এটা টাইম য'ত নেকি আমি ন' ডাউট এতিয়া মানে এণ্টি চাইনা ৱেষ্টত কাইণ্ড অফ এটা ইউনাইটেড হেৰি এটা দেখা পাইছো G7 মানে কি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি হয় নাই মানে USA প্লাছ ইউৰোপ সেইদিনাখনলৈকে ইউৰোপ ৱাজ এম্বিভেলেণ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু চাইনা এতিয়াও ইউৰোপ ইজ much invested in China but still G7 there is a strategic clarity যে at least China মানে directly blame কৰিছে Ukraine warৰ কাৰণে যে China is funding Russia's war efforts so regardless of that SS Menon highlighted that মানে যেটো আমাৰ কনফিউজন এটা হৈ আছে ন in terms of মানে এতিয়া আমি মাল্টিপোলাৰ ক'ব নোৱাৰো so the strategic confusion SS Menon talks about is a world in flux মানে the world is in flux he says that the world is in flux মানে কি what is the meaning of the term flux change বস্তুটা change আছে so এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে militarily মানে what SS Menon says that the world is militarily unipolar economically multipolar and politically confused this actually best describes the current state of world order মানে
ক্লেৰিটি নাই ন, মাজে মাজে চাইনা আহি পেলাই কিবা কিবি ক'ব, তেতিয়া আকৌ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি কিছুমান চাইনাৰ লগত থাকিব, BRI চাইনিজ ইনভেষ্টমেণ্ট বহুত ইউৰোপতো আছে, এট দ্য চেম টাইম কেতিয়াবা US-ও এক্টিভ হ'ব। চ' পলিটিকেল ওৱান ভিউ নাই একচুৱেলি। মানে কনফিউজড ষ্টেটটো আমি কেতিয়া গম পাওঁ, যে যেতিয়া আজিৰ ডেটৰ যিবিলাক গ্ল'বেল চেলেঞ্জেছ, ধৰক ক'ভিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এতিয়া যুদ্ধ হৈ আছে, কিবা হৈ আছে, যেতিয়া চেলেঞ্জেছ বিলাকৰ এনচাৰটো গ্ল'বেল নহয়, মানে গ্ল'বেল এনচাৰ এটা যেতিয়া নাপাওঁ, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কোনো গ্ল'বেল এনচাৰ নাই ন। আমি যদিও পেৰিছ ক্লাইমেট ডিল আছে, বাট ইট ইজ ইনচাফিচিয়েণ্ট বিকজ দেৰ ইজ ন' মেণ্ডেটৰী obligation on part of the parties. War or যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰতো we do not see something like that. আৰু this is a classic case of what in IR we call as Kindleberger trap. মানে যেতিয়া there is a crisis but nobody to take responsibility. মানে বিপদ এটা হৈছে আৰু চবেই নিজৰ নিজৰ জেগাটো চিকিউৰ কৰিবলৈ চাইছে, যে ক'ভিড হৈছে আমেৰিকাই চেষ্টা কৰিছে আমেৰিকাত যাতে মানুহ কম মৰে, ইণ্ডিয়াই চেষ্টা কৰিব ইণ্ডিয়াত, মানে গ্ল'বেল প্ৰব্লেমছ বিলাক আমি ৰিজনেলি চেক কৰিবলৈ চাইছো। চ' দিছ ইজ এ ক্লিয়াৰ এক্সাম্পল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বিং নট ইন এ ষ্টেট অফ পলিটিকেল ক্লেৰিটি। পলিটিকেল কনফিউজন আছে, লেক অফ লিডাৰশ্বিপ এট গ্ল'বেল লেভেল, চ' ডেট ৰিফ্লেক্টছ দিছ হেৰি। এতিয়া আপুনি চিন্তা কৰক 1990s যিমান ক্ৰাইচিছ হৈছিলে, 1990s য'তেই নহওক ক্ৰাইচিছ, starting from you can say economic crisis in India to ইউৰোপত যিবিলাক গণ্ডগোল হৈছিল, বছনিয়াত, I hope you know 90s বছনিয়া হাৰ্জেগোভিনা এইবিলাকত চিভিল ৱাৰ হৈছিল, আফ্ৰিকাত হৈছিলে, এই ৰাৱাণ্ডা আৰু হেৰিয়ৰ মাজত কি আছিলে, ৰাৱাণ্ডাত চিভিল ৱাৰ হৈছিলে, হয় নাই? তাৰপৰা ইকনমিক এছিয়ান ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈছিলে, তাৰপৰা 2001 এইটো 9/11 হৈছিলে। চবতে আপোনালোকে দেখা পাব যে কি, যে আমেৰিকা ৱাজ দ্য লিডাৰ, ইট ইমাৰ্জড এজ দ্য মানে ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ। বাট যদিও 2008 ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছত উই চ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ G20 as a response from the developed countries, মানে এইটো ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা আছিল যে in a way it was trying to reduce its responsibility by shifting or bringing the developing countries to its fold is a expression of the fact that you are incapable of tackling it alone. Because G7 কেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছিলে, G7 আমাৰ সেই 70s ক্ৰিয়েট হৈছিলে গালফ অইল ক্ৰাইচিছত। তেতিয়াতো ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি মানে G7 was মানে they felt that they are like the boss of the world and they could tackle any global issues. But 2008 was an inflection point. তেতিয়া ৰিয়েলাইজ হ'ল যে নহয়, এতিয়াৰ পৰা যিবিলাক সমস্যা হ'ব এইবিলাক সলিউশ্যনৰ কাৰণে we also need to include the emerging countries like China, India, Mexico, South Africa. So এই পাৱাৰ শিফ্টটো আমি দেখা পাওঁ এতিয়াতো, it is more vivid. There is clearly we see that although মানে ইকনমিক ক্ষেত্ৰত আমি মাল্টিপোলাৰিটি দেখা পাওঁ, but militarily too there is like although China is quite big militarily, China is also quite huge, Russia is a big military power, but US is predominant. Still there are challenges, but USA is the dominant military power, there is no doubt about it. Economically multipolarity is, and politically still we see how the failure of UN, failure of WTO, failure of WHO. So এইবিলাকে কি দেখায় যে we are not able to see a united global voice in these matters. So এতিয়াৰ state of affairs to আপোনালোকে অকমান অনুমান কৰিব পাৰিছেনে that the strategic confusion যেটো হৈ আছে যেটো এই লাষ্ট 90s হওক বা 90s 2000 লাষ্ট 30 years ডেভেলপমেন্ট খিনি কেনেকে হৈছে, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা। কালি মই এইটো কথা কৈছিলো যে গ্লোবেলাইজেশ্যন
Sir, debater কথাটা কি কৈছিলে আকৌ এবাৰ কৈ দিয়কচোন। কিহৰ কথা? Sir, টিবেটৰ কথা। টিবেটৰ কথা আজি পেপাৰত দিছে যে USA আৰু কানাডাই এখন ৰিজল্ভ টিবেট এক্ট পাছ কৰিছে। বেচিকেলি এইটো এটা ইট ইজ এ মানে যেনেকে টাইৱানৰ ক্ষেত্ৰত আছে তেনেকে টিবেটৰ ক্ষেত্ৰতো আছে যে চাইনাক উচতাইছে যে টিবেট ইজ এ হট টপিক এৰিয়া, মানে নেক্সট চিজন দালাই লামা হ'ব সেইজন মানে এতিয়া চাইনাই চেষ্টা কৰি আছে যে that person should be a মানে nominated by the Chinese leadership, but Tibetan Buddhist সকলৰ এটা proper তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা system আছে, কিন্তু China is trying to interfere and create their own stooge ultimately যাতে Tibet properly হেৰি কৰিব পাৰে। Why is Tibet attractive for China? Tibet কিয় চাইনাক লাগে? নট টেৰিটৰিয়েলিটো লাগেই। Tibet, anybody can guess? Sir, power. Water. মানে Sorry, I think your network is not correct. Your voice is breaking. So Tibet is important for China because of water. I recently, again, if you're following news, you would have known that Maldives, China was doing water diplomacy. Funny, water is an issue in Maldives. So there was a lot of activities of China. এই বস্তুটোত আকৌ আমি যেতিয়া নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিটো অকমান ভালকে চাম, নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ কি? চাইনা। বিকজ অল দ্য নেইবাৰ্ছ দে প্লে দ্য ইণ্ডিয়া কাৰ্ড এজ ৱেল এজ দ্য চাইনা কাৰ্ড। মানে দে টেন টু মানে আমি যিটো ধৰক কোল্ড ৱাৰৰ টাইমছত মানে USA আৰু USSR লগত যিটো কৰিছিলো, এই কাণ্ট্ৰি বিলাকে আমাৰ আৰু চাইনাৰ লগত সেইটো এডভান্টেজ ল'ব বিচাৰি আছে। এইটো মই বুজিবলৈহে কৈছো, এইটো আপোনালোকে নকব কথাটো, কিন্তু এইটো এটা প্ৰেক্টিকেল মানে চিনাৰিঅ that is playing now. আমাৰ এটা আইডিয়া পালে ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ কেনেকুৱা এইটো চিটুৱেশ্যনত। এতিয়া নেক্সট, what is USA's aspiration? এইখিনি জনাটো দৰকাৰী। USA কি বিচাৰে? USA কি লাগে জানে? It wants a unipolar world. মানে unipolar world মানে US hegemony. Hegemony মানে ability to influence, power. Basically power, hegemony you can use, substitute it. Hegemony শব্দটো ইউজ কৰিব ফৰেন পলিচিত, এটা মানে vocabulary এটা হয় ফৰেন পলিচিৰ। USA wants unipolar world but multipolar Asia. আপোনালোকে যদি ক্লাছিকেল ফৰেন পলিচি কিতাপবিলাক পঢ়ে তাত গম পাব যে USA গ্ৰেণ্ড পলিচি যিটো মানে how can USA remain as the preeminent power in the world? The grand policy is to not let Europe and Asia unite. যেতিয়ালৈকে ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত ডিভিজন হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে USA will continue to be the preeminent power in the world. Within Asia also, if Russia, forget rest of Asia, if Russia and Europe also unite, that is a threat for USA's hegemony. And if China and India align with Russia, that is a big threat to the West. So USA will always try to go for
polarizing Asia. USA never wants এনেকুৱা নহয় যে আজি চাইনাক বেয়া পাই কাৰণে ইণ্ডিয়াক হেৰি কৰিছে, খালি ইণ্ডিয়াও যদি পুৰা অভাৰ বিয়াৰিং বা মানে হেৰি হৈছে সেইটোতো USA will resist because any power dominating Asia will dominate the world or will have the aspiration for dominating the world. So this is USA's world aspiration or world view. তেওঁলোকৰ foreign policy সেইটো হিচাপত হয়। চাইনাটো আমি কি কওঁ, মিডল কিংডম কমপ্লেক্স বুলিও কওঁ চাইনাৰ এটা মানে চাইনা feels that it is at the center of the world, হয় না? কিন্তু চাইনাই কয় যে আমাৰ rise is peaceful rise. But we all know what it is doing in South China Sea, what it is doing in Tibet, what it is doing in Ladakh, what it is doing in Bhutan. It is not peaceful. China basically is looking for a unipolar Asia and multipolar world at this moment. But eventually it will, technology wise, investment কৰি আছে China. Its aim is to control the market and the technology. So ultimately, USA dislodge কৰি USA position to লোৱাটোৱে Chinaৰ main strategic goal হয়. But at this moment, আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ যিবিলাক policy document আহে, they talk about multipolar world. What about India and other countries like Japan, Australia? So our simple, we want a multipolar world and multipolar Asia. But especially in case of India, South Asia, India considers itself as the net security provider or the predominant or preeminent power. But China is trying to undermine India's influence in the region. How is China trying to undermine India's influence? It has the China policy to কি কয়? Five-finger policy, 5-finger policy of China, or it palm and digit policy বুলিও কয়. So the Tibet is the right hand palm of China. Tibet took আপোনাৰ হাতৰ তলুৱাটো বুলি ধৰে আৰু 5টা আঙুলি, what are the 5 fingers? Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan আৰু কি? অৰুণাচল প্ৰদেশ। So Chinaৰ ইণ্ডিয়াক লৈ পেলাই পলিচিটো এইটোৱে যে ইণ্ডিয়াক China wants to box up India in South Asia. ইণ্ডিয়াক নিজৰ এৰিয়াতে এংগেজ কৰি ৰাখিব বিচাৰে, boxing up India in South Asia. আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব বিচাৰে? By ensuring that there is a power differential between India and China, that India is engaged only in the region and it cannot go for its global power aspirations. To an extent, China is successful also, because looking at the activities that it does, string of pearls, a strategy to ইণ্ডিয়াৰ কেউফালে কিছুমান কমাৰ্চিয়েল পোৰ্টছ কিছুমানত কেপচাৰ কৰি যিবিলাক আল্টিমেটলি
লং টাৰ্মত হয়তো ষ্ট্ৰেটেজিক ইউজো হ'ব পাৰে, ষ্ট্ৰেটেজিক ইউজ মানে কি মিলিটাৰী ইউজ হ'ব পাৰে। ত' কাইণ্ড অফ মানে ইণ্ডিয়াক চক কৰি ৰাখা, ইণ্ডিয়াক মানে বক্সড আপ কৰি ৰাখা, বক্সিং আপ ইণ্ডিয়া ইন চাউথ এছিয়া। চ' দেট ইজ দ্য চাইনাজ গ্ৰেণ্ড strategy against India. And that is the biggest, you can say, threat to মানে India's neighborhood first policy to ক্ষেত্ৰত মানে এইটো এটা ডাঙৰ কথা, মানে আমি নেইবাৰৰ লগতে এংগেজ হৈ যাওঁ বিকজ অফ দ্য চাইনা ফেক্টৰ। আৰু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিটো আগতে ধৰক চিম্পল গুজৰাল ডক্ট্ৰিন আছিলে, বাট এতিয়া আমি অলপমান এক্টিভ এংগেজমেণ্টৰ কথা কওঁ, এক্ট ইষ্টৰ কথা কওঁ। চ' দ্য ৰিজন ইজ ডেট চাইনা ইজ ভেৰি এগ্ৰেছিভ ইন দিছ ৰিজন। এই বস্তুটো আপোনালোকে 5 ফিংগাৰ এণ্ড ডিজিট পলিচিটো জানে ন? এইটোতো পাম এণ্ড ডিজিট পলিচি শুনিছেনে এইটো? শুনিছিলো স্যার। So this is China's idea. Now, India wants to free itself up from this conundrum, and it is, Quad বা আমাৰ বাকি maritime policy, Sagar, এইবিলাক in a way these are meant to loosen the shackles, or you can say যাতে ইণ্ডিয়া নিজৰ মাসল ফ্লেক্স কৰিব পাৰে। চাইনাৰ ইন্টেনশন হৈছে ইণ্ডিয়াক ইয়াতে দবাই ৰাখে। সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ maritime security becomes very important. Modernizing the navy becomes very important because China power differential maintain কৰিব পাৰিছে in ground, but naval আমি যদি হেইটো সুপ্রিমেসিটো ৰাখিব পাৰো, then that will dissuade China from other area. That is why it is very tempting for India to go closer to USA. It is very interesting. It's dangerous situation also, because the way USA is poking at China at the most sensitive area. China karone attacked sensitive is Tibet and Taiwan. And দুইটা জায়গাতে USA poke করেছে. So let us see what is China's response. China is not ready for war with USA right now. China will take some more time. So USA interested হয় এতিয়াই যুদ্ধ লগাৰ। এতিয়া হয়তো USA হেৰি কৰি দিব পাৰে চাইনাক। আজিৰ পৰা হয়তো 15-20 বছৰৰ পিছত নোৱাৰিব পাৰে। So there is all probability that something might flare up. আমি তো হট জোনত থাকিম ন? God forbid India does not become the new Ukraine. উপায় নাই হবই। Just for now. So এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে পৃথিৱীত, আৰু য'ত আমাক ইউএনও লাগে, তেতিয়া ইউএনও নাই। So global organizations
like UNO, WHO. This has been utterly a failure. So the core objective of WHO, look at how they dealt with COVID. It was quite pathetic. ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰু হৈ থাকোঁতে কেঁচুৱা হৈ থাকিলে ভালহে। কুৱেশ্যনবিলাক নাথাকে ইমান। এটা কামত বহাই থৈ দিলে হৈ গ'ল আৰু সিহঁতে এংগেজ হৈ থাকে। এতিয়া চব একদম চাইলেণ্ট নাথাকে। 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে এটা কুৱেশ্যন সোধে এইবিলাক। So এতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ যে the global institutions are inefficient. USA's influence is waning. Waning. Deglobalization দেখা পাইছো আমি, মানে যিবিলাক গ্লোবেলাইজ নেটৱৰ্ক সেইবিলাক আমি these are getting threatened. আৰু আনফালে আমি কি দেখা পাইছো যে এই গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে দিব পাৰে ব্ৰেক্সিট ইজ এ ক্লাছিক এক্সাম্পল। ব্ৰেক্সিট জানে ন? You have heard about Brexit? Do you know what is Brexit? What is Brexit? ব্ৰিটেইনে স্যাৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা এক্সিট মাৰাটো। এক্সিট মাৰাটো তাকে মানে সেইটোৱে কেনেকে ডিগ্লোবেলাইজেশ্যন দেখায় বিকজ মানে ডিগ্লোবেলাইজেশ্যন মানে কি গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰকানেকশ্যন। চ' যেতিয়া আমি এটা মানে নেশ্যন চেন্ট্ৰিক হৈ যাওঁ, যেতিয়া আমি এলায়েন্সেছ বিলাক ব্ৰেক কৰোঁ, that is the signal of deglobalization. চ' এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমি যিটো what is the মানে what can be the China-led world order? সেইটো এটা আমি অকমান ভাবি চাওঁচোন। China-led world order টো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? মানে আমিতো এতিয়া কাইণ্ড অফ USA মডেলৰ ফালে অকমান ইনক্লিনেশ্যনটো বেছি, যদিও আমি ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিৰ কথা কওঁ, বাট গিভেন এ চইচ উই ৱান্ট টু গো টুৱাৰ্ডছ চাইনিজ মডেল। So China-led economic order, it will be more like a China-led economic order. সেইটোৰ ফালে আমি গৈ আছো। ইকনমিটোতো কাইণ্ড অফ চাইনা-লেডে হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত। সেইটো কাৰণে এতিয়া ধৰক আজি পেপাৰত পালো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কি কৰিছে, চাইনাৰ পৰা যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল যাব সেইবিলাকত বহুত বেছি টেৰিফ বঢ়াই দিছে। ট্ৰেড ৱাৰ বুলি কৈছে, সেইটোৱে হয়। ট্ৰেড ৱাৰ মানে কি, যে দুখন দেশৰ মাজত যিটো ট্ৰেড হয়, ট্ৰেড বিকামছ এ ৱেপন। কেনেকে ৱেপন হিচাপে হ'ব পাৰে, যে আপুনি যদি মোৰ লগত ট্ৰেড কৰি পেলাই মাহে 100 টকা ইনকাম কৰি আছে, মই আজি সেইটোত ট্ৰেড যদি ৰেটটো বঢ়াই দিওঁ মোৰ টেক্সৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো 100 টকাটো নাপাব, কম্পিটিশ্যনত আপুনি আউট হৈ যাব পাৰে। চ' এফালে সেইটো হয় যে চাইনা মানে led economic order হৈছে, but there is a response to it. But মানে what is the nature of Chinese engagement that we see? Have you heard about the term wolf warrior diplomacy? This is a term used for Chinese diplomacy. So their
it is more like a confrontational diplomacy. মাজতে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে জি জিনপিঙে কানাডাৰ প্ৰেচিডেণ্টক একদম গালিয়ে পাৰি আছিল। চ' সিহঁতৰ মানে অভদ্ৰ টাইপ, মানে অভদ্ৰামি কৰে ডাইৰেক্ট পেনলি। চ' মানে কাইণ্ড অফ মানে অন ইয়ৰ ফেচ টাইপ সিহঁতৰ হেৰিটো। উলফাৰিয়াৰ এখন চিনেমা হয় সিহঁতৰ পপুলাৰ, মানে আমাৰ যেনেকে মিথুনৰ চিনেমা নিচিনা আৰু সিহঁতৰ উলফাৰিয়াৰ ডিপ্ল'মেচি। চ' চাইনা ৱান্টছ টু বি এগ্ৰেছিভ, চাইনা ৱান্টছ টু বি ডমিনেণ্ট। সিহঁতৰ এতিয়াৰ যিটো মানে BRI একচুৱেলি কি হয়, BRI সিহঁতৰ এটা ইকনমিক এংগেল আছে, অবভিয়াছলি ইকনমিক সিহঁতৰ ৰিজন থাকিব পাৰে। BRI সিহঁতৰ আপোনালোকে জানে নাই চাইনাত বহুত বেছি ফৰেক্স সাৰপ্লাছ আছে, মানে আমেৰিকাৰ লগত ট্ৰেড কৰি পেলাই সিহঁতৰ ডলাৰ ৰিজাৰ্ভ বহুত আছে। এতিয়া কি কৰিব ডলাৰখিনি সিহঁতে, দে আৰ ইনভেষ্টিং ইন বিল্ডিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট, বাট মেইন এইম ইজ ষ্ট্ৰেটেজিক। What is the strategic aim? It is to weaponize the global supply chains. Supply chain like control. And there is no supply chain which is not touching China at any point. So they can choke it up and make it as a weapon. So what China now does is that what they do is they মানে সিহঁতে চাপোজ কেনেকুৱা প্ৰথমতে ধৰক এটা পোৰ্ট এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে, সে এক্সাম্পল হাম্বানটোটা। হাম্বানটোটা ক'ত আছে? হাম্বানটোটা ল'ব পাৰে, গ্বাদাৰ ল'ব পাৰে, চিটুৱে ল'ব পাৰে, বহুত এক্সাম্পল আছে। What they will do, they will go for port construction. Then they will have complete control of the trade route. মানে সেই পোৰ্টেদি যিটো ট্ৰেড ৰুট এটাতে থাকিব ন পোৰ্টটো, they will try to gain control. Then they will try to control the operations, মানে পোৰ্টটো চলোৱাৰ কন্ট্ৰল সিহঁতে দিব। তাৰপিছত তাত যিখিনি লজিষ্টিকেল ফেচিলিটিজ থাকে, লজিষ্টিকেল ফেচিলিটিজ মানে লাইক ইনপুট, কাৰ্গো ইন কাৰ্গো আউট, যিবিলাক মানে হেৰি থাকে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, সেইবিলাক বেচিকেলি পোৰ্টৰ হেৰি। তাৰপিছত সিহঁতে they will go for what it is called is checkbook diplomacy. Checkbook diplomacy কি হয়, মানে চাইনাই কি কৰে, প্ৰথমতে আপোনাৰ যদি মাটি আছে, শ্ৰীলংকাক কি কৰে যে আমি এইবিলাক বনাই দিম 100 year লিজত, চৰি মানে এইটো কষ্টত বনাই দিম, সব আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ, আমাৰ টেকনিক, মানে HR আমাৰ, মেচিনছ আমাৰ চব, তহঁতি জাষ্ট আমাক মাটিটো দিলে হ'ল আৰু এইটো খৰচ হ'ব। তাৰপিছত যেতিয়া মানে কমপ্লিট হ'ব আৰু যেতিয়া সেই পেৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিখনে পইচা ঘূৰাই দিব নোৱাৰিব, তেতিয়া কি কৰিব সিহঁতে, মাটিটো ধৰক 100 year লিজৰ কাৰণে লৈ। চ' কাইণ্ড অফ এইটো মানে ডেট ট্ৰেপ টাইপ ডিপ্ল'মেচি বুলিও কয়, ডেট ট্ৰেপ ডিপ্ল'মেচি। চ' ইটছ এ মানে কাইণ্ড অফ ইউ আৰ ছেটিং এ ট্ৰেপ and then trying to gain strategic control on foreign lands. So এনেকুৱা কৰে। So এনেকুৱা কৰিলেতো যিটো আমি সেইদিনা কৈছিলো trust is such a vital thing. এতিয়াও মানে people are মানে there is more acceptance of America than China. China আটাইতকৈ challenge এইটো যে their image in the world that is এটোৰ এটা মেজৰ কথা হৈছে ইংলিছ স্পিকিং মিডিয়া ইজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ ৱেষ্ট, সেইটো এটা ফেক্টৰ হয়। বাট চাইনা নিডছ, মানে these are the factors which we can see that China-led world order is not something that is quite attractive. So এতিয়া আমি, according to many scholars, we are in the middle of new Cold War. নতুন Cold War আছে। Original Cold War was between USSR and USA. What was the nature of that Cold War? That Cold War was ideological. Capitalism versus communism. So two different ways of life.
কিন্তু আমি যেটা চাইনা আৰু USA এর ক্ষেত্ৰত চাওঁ, China is kind of for all practical purpose, China is a capitalist country only. China যেটো মডেল হয় এইটো আমি পঢ়িছোৱে, ষ্টেট লেড কেপিটেলিজম বুলি কৈছিলে, মনত পৰে নে? আমি ইকনমিক ক্লাছত পঢ়িছিলো। সো কৈছিলে চাইনাৰ এইটো PhD কাৰণে যে unlike the original Cold War, this Cold War is not ideological. Here it is like, it is more like a economic, মানে USA is trying to regain its economic clout in the world. So এইটো কাৰণে বহুতে মানে like since it is not ideological, so Cold War বুলি ক'বলৈও কিছুমানে ৰেজিষ্ট কৰে, বাট আমি এতিয়াতো ক'বই লাগিব এইটো Cold War বুলি, because look at the trade barriers that are created by both countries, and look at the position and the active support of USA with Ukraine and China with Russia. So it is like they are fighting proxy wars. USA and China are fighting proxy wars. USA is represented by Ukraine and China is represented by Russia. So it is it is quite evident that the Ukraine war has highlighted that new Cold War is a reality. কিন্তু আমি যদি ওপৰে ওপৰে চাওঁ এনেকুৱা লাগিব যে বস্তুটো এটা ইকনমিক চ্যালেঞ্জে হয়, কিন্তু চাইনাৰ চ্যালেঞ্জ ইজ কোৱাইট ডিপ। China wants to be a technology superpower, 5G ক্ষেত্ৰত বা বাকি আমাৰ AI CI ক্ষেত্ৰত China has always been, it has invested heavily. এটা কালি মই যেটা কৈছিলো যে Jaishankar was talking about de-risking the supply chains, মানে reducing, এটোৰ অৰ্থ এটো হয় যে reducing the exclusive economic dependence on China. So India is like kind of after COVID, India is now moving from kind of a agote kenuka asil passive withdrawal asil China logot. We are now kind of actively decoupling with China. এইবিলাক যে ইনভেষ্টমেন্ট, চাইনিজ ইনভেষ্টমেন্ট ইণ্ডিয়াত চেক কৰা হয় না, এই পেটিএম চিটিএম কথা আছিল, তাৰপিছতে এপ বেন কৰি পেলাই। So we are kind of trying to decouple with China, but this is not very successful because by latest data, I think it was published last month, trade deficit, it is still the highest. So economic engagement এতিয়াও আমাৰ হৈ আছে, but at least there is lack of consensus with respect to China. মানে সবেই চাইনাক বেয়া পায়, but economic system to যেহেতু Chinese dominated হয়, so it is like well, economy to যদি আমি generally চাওঁ, কোভিডৰ পিছতে there has been a slowdown in global economy. আগৰ লেভেলত তো অহা নাই, যদিও মানে countries like India, Mexico, এইবিলাক China, তো obviously it is growing but not at that level. আগৰ যেটো লেভেলত ডাবল ডিজিটত গ্ৰো কৰি আছিল। So এইবিলাক issues আছে, the global economic slowdown or the slow recovery ওপৰত। তাৰ লগতে এতিয়া আমি এটা ডমিনেন্ট বস্তু দেখা পাওঁ পৃথিৱীত, data colonization. What is data colonization? Data colonization is basically, it is referring to the role of the big tech companies. They are like a nation. এইবিলাকে এখন দেশৰ নিচিনা, মানে এই Alphabet, Amazon, Facebook. So what they do is, আমি কোনে নাই, data is the new oil.
Sure. Why data is the new oil? Have you heard about the statement data is the new oil? কিয় কয়? Sir, through data, it will be easy for a country to attack. মানে ভিতৰৰ Yeah. কিছুমান বস্তু sir, তো তেনেকুৱা sir, through data, they can attack a country, or they can hit the core of that country. Basically কথাটো এনেকুৱা, আমাৰ যে পুৰণা অইল was the মানে ৰিচোৰ্চ। কিয় অইলো আমি মানে crude oil we cannot use, we have to refine it. Data crude data use কৰিব নোৱাৰো, we have to refine it. And when we make data useful for us, like oil, it gives us profit. It becomes a thing of utility, because decision making can be done based on it. We are living in a digital economy. So big data কথা কয় ন, big data মানে কি, বহুত the big size of data. So মানে when you refine a data, it becomes a resource like oil. That is the idea behind calling মানে এটো. But one basic difference is that oil is a scarce resource, but data is continuously being produced. And it is in the interest of the big tech companies that the more people like us, if we stay glued to the screen, if we stay glued to the internet, more data will be generated and they will gain more profit. And that is why we are seeing যে এতিয়া যে আপোনালোকে এইটো এটা এক্সিডেন্ট বুলি ভাবে নেকি, যে ডাটা যে ইমান কম দামত যে ইন্টাৰনেট দিয়ে, ইমান বস্তু ফ্ৰী থাকে ইন্টাৰনেটত, কিয়? সিহঁতক কি লাগে? সিহঁতে আমাৰ পৰা পইচা লোৱা নাই, কি লৈছে আমাৰ পৰা? এপবোৰত যে স্যাৰ পাৰমিশন লয় তেতিয়া ডাটাবোৰ পাই যায়। ডাটা পাৰমিশন নোলোৱাতকেও এনি ফ্ৰী বস্তু they are collecting data, they are collecting consumer behavior. So এইবিলাক বিগ ডাটা এনালিটিক্স কোম্পানীক বেচিব, consumer behavior predict কৰিব, সেই হিচাপত আমাৰ তাত বস্তু আহিব। And a time will soon come when our computer will know more about us, or our mobile will know more about us than we ourselves know. হাৰাৰিয়েতো এইটো কথাই কয় ন, এই হোমো ডিউচ কিতাপখনত প্ৰেডিক্টিভ ডাটা এনালিটিক্স যিবিলাক কৰে ন, যে আমাৰ বিহেভিয়াৰ বিলাক অবজাৰ্ভ কৰে, আমাৰ বিহেভিয়াৰ বিলাক অবজাৰ্ভ কৰি what will be the goods that we will be more inclined. আৰে এইটো আমি এতিয়াই দেখা পাম। এটা বিকজ ধৰক আজি মোৰ 7 বছৰীয়া ল'ৰা আছে, মই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু বাচ্চাৰ টি চাৰ্ট, মানে আপোনাৰ মন নাযাব, কাৰণ সেইটো এটা কাৰণ ইমোচনেলি ব্লেকমেইল, মানে লওৱে লাগিছে, মানে অলমষ্ট লৈ পেলাও যেন লাগে, মানে আচৰিত লাগে আপোনাৰ, মানে কাইণ্ড অফ অলপমান মানে মই নিজৰ কাৰণে ভিতৰত কিতাপ চাপ চাইডৰ কাৰণে কিছুমান এতিয়া এনেকুৱা টি চাৰ্ট আছে য'ত নেকি কিবা অলপমান মানে উইজডম লিটাৰেচাৰৰ কথা বা এনেই জেনেৰেল কিবা কোট চোট থকা এনেকুৱা। So kind of মানে they are observing all our activities that we are doing in the internet, and then they are pushing certain goods, and it's very difficult not to resist, because আমাৰ ডিজায়াৰৰ লগত লিংক আছে ন বস্তুটো। মানে পকেটৰ পৰা পইচা পকেট মাৰি আছে পুৰা টোটেলি। ডাটা থাকা মানে you can just put the hand in your মানে pocket and take the money out. So that is the situation with respect to big data. Data colonization হৈ আছে, মানে data is being manipulated, data is being used as a exploitative resource. Colonization, colony বুলি কিয় কওঁ? Colony মানে কি? What is the basic nature of colonialism?
দুটা পাৰ্টি থাকিব, এটা এইটোক এক্সপ্লইট কৰিব। ডাটা colonization কথাটো সেইটোৱে যে there are two parties, the big data companies and the common people, and there is মানে exploitation of common people based on the control of data. My choices get manipulated, election not use হয়, so এইবিলাক ডাঙৰ ইস্যু হয়। তাৰপিছত another major theme of this existing world is the space race. There is the fear of weaponization of space. আমাৰ এখন treaty আছে, outer space treaty বুলি, but it is not that effective. That talks about the weapons, কোনো countryৰ weapon তাত থাকিব নোৱাৰে। But recently আমি দেখা পালো চাইনাই নিজৰে এটা satellite হেৰি মাৰি মিসাইল মাৰি ধ্বংস কৰিছে। It was like a warning. So এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়াৰ ৰোলটো চাম, what is, how is India? India obviously কালি আমি এইবিলাক কথা কৈছো, is a leader of the developing world, economy হিচাপতো ডাঙৰ সাইজৰ, G20 মেম্বাৰ হয়, আৰু আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে রুল বেসড ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার, চাইনা আৰু ইউএস এর মাজত এইটো শব্দ আপোনালোকে শুনি থাকিব, রুল বেসড ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার, যে চাইনাই রুল ইন্টারন্যাশনাল রুলস ফলো নকৰে, whereas ইন্ডিয়াই কৰে। ইন্ডিয়াই প্ৰমোটো কৰে রুল বেসড অর্ডার। এতিয়া ধৰক আমাৰ ক্লাসিক এক্সাম্পল ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট উইথ বাংলাদেশ, আমি বেসড অন ইন্টারন্যাশনাল রুলস উই সেটেল দোজ, মানে এনক্লেভ অর ইস্যুটো যে হৈছিল মনত পৰে নে, ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট আমাৰ 100 কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট নেকি 100। Yes. So Yes, sir. এইবিলাকত আমি কি দেখাইছো যে আমি রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার দেখাইছো, whereas চাইনাই কোয়েশ্চন কৰে যে আরে হুজ রুলস, কোনেনো বনাইছে রুলস, আমি কিয় মানিম, ওয়েস্টে বনোৱা রুলস। সো আমি যেতিয়া ধৰক পাৰ্মানেন্ট কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যনৰ যিবিলাক এৱাৰ্ড থাকে এইবিলাক আমি মানো, বা য'ত তেওঁলোকে যিটো কয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিয়ত, কিন্তু চাইনা ইজ নট ডুইং ডেট। আমি ইনষ্টিটিউশনছ বনাই আছো, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ, অকে, সোলাৰ এলায়েন্স এনেকুৱা টাইপৰ, বাট মানে উই ডোন্ট সি সাচ হেৰি উইথ মানে চাইনা ইজ টোটালি ইন এ ডিফারেন্ট লিগ। সো এইটো ক্ষেত্ৰত জোসেফ নাই বুলি এজন স্কলাৰ আছে, জোসেফ নাই। তেওঁ এটা কোট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেওঁ এক্সিষ্টিং ৱৰ্ল্ডৰ ইছ্যুজ বিলাক লৈ পেলাই তেওঁ কৈছে যে ইন অৰ্ডাৰ টু ডিল উইথ global problems, what is important is power with others rather than power over others. So এইটো আমি এটা কনফিউজন হিচাপে দিব পাৰো, এইটো আমাৰ গুড গভৰ্নেন্সৰ এইটো নিচিনাই। বুঝছ না কথাটো? So মানে the big event is the rise of China. Big event is Chinese assertiveness and declining West. West is declining and China is asserting itself. So the result is the US-China new Cold War, and that is impacting. That is the most the big event of our times. So China trying to impress the small countries like Bhutan, Bangladesh, Nepal, both through through checkbook diplomacy মানে actually কি হয় যে পইচা দেখাই পেলাই মানে যেটো কৰে ডেট ট্ৰেপ ডিপ্লোমেসি এখন বেলেগ হয়। ডেট ট্ৰেপটোত মানে ধাৰ দি পেলাই ধাৰত পুতি পেলাই মানে জেগাটোৰ ওপৰত কেপচাৰ কৰে, মানে জেগাটোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেটেজিক কন্ট্ৰল। চেকবুক ডিপ্লোমেসি চাইনাই ধৰক
টুপ দিব পইচা দেখাব সো এইবিলাক কৰি পেলাই মানে they try to gain presence আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে বিজনেছ চেক্টৰটো heavily subsidized by the government, so they are able to dominate in the world markets because the cost of production is quite low for them, and তাৰ লগতে সিহঁতে কাৰেঞ্চি মেনিপুলেশ্যনো কৰে because Chinese currency is fixed এতে মানে ডলাৰৰ লগত এটা লেভেলতে ৰাখে তাতকে ষ্ট্ৰং হলেও আইডিয়ালি তাতকে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে কাৰেঞ্চি ইমানে চাইনিজ বিজনেছ মানে ৱৰ্ল্ডত আছে বাট সদায় উইক এটা মানে উইক পজিশ্যনত ৰাখে কিয় ৰাখে বিকজ চাইনা ইজ এ এক্সপৰ্ট লেড ইকনমি আৰু এক্সপৰ্ট লেড ইকনমিৰ কাৰণে যিমান আপোনাৰ নিজৰ কাৰেঞ্চিটো উইক থাকিব সিমান এক্সপৰ্টছ আৰ্নিং বেটাৰ হয় না সো এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে যিবিলাক মানে আমাৰ এতিয়াৰ মানে পৰিস্থিতিটোৰ মানে হট টপিক আৰু আমি মানে কি এটা সময়লৈ এনেকুৱা হৈছিল যে মানুহে ভাবিছিল যে যুদ্ধ নহয় আৰু এতিয়া আৰু আমেৰিকা লেড মডেল চবে আৰু মানে সেইবিলাক চিটকম বিলাক খাইছে আৰু টাইম পাছ কৰিব আৰু এই যে প্ৰথম গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হ'ল তাৰ পৰা ধৰক এই কোভিড হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ মানে সেই আগৰ মানে ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ আগৰ যিবিলাক চিটুৱেশ্যন ন কাণ্ট্ৰি ৰাইভেলৰী এইবিলাক আকৌ মানে ডমিনেণ্ট থিম হৈ গৈছে চবতে আপুনি আমি এইবিলাক দেখা পাওঁ টেকটিকেল বেটেলছ বিলাক সব জেগাত নট অনলি দ্য মানে হট জোনছ আগতেতো মিডল ইষ্ট এইবিলাকতে বিজি থাকে এতিয়াতো উই আৰ চিইং এক্টিভিটিজ ইভেন ইন পেচিফিক আইলেণ্ডছ হয় না সিহঁতৰ কাইণ্ড অফ মানে অ'কে চাইনা ফিলিক চাইনা ফবিক এনেকুৱা টাইপ কিছুমান মানে টেণ্ডেঞ্চিজ দেখা পোৱা গৈছে Maldives to Indian defense forces আঁতৰাই দিলে so those are obviously instigated by China actually China India তিনটা লেভেলত মানে চ্যালেঞ্জ কৰে আমি যদি মানে গ্লোবেল লেভেলত চাওঁ গ্লোবেল লেভেলত চাইনাই মানে এটো কতো স্বীকৃতিয়ে নিদিয়ে যে চাইনা ইন্ডিয়া ইজ এ কো-ইকুৱেল মানে প্লেয়াৰ look at their opposition of India's claim to permanency so সেইবিলাকত মানে এটো দেখাই যে মানে চাইনাৰ প্ৰজেকচনটো এটো যে India is nowhere near China মানে because of its economic clout power differential আৰু হেতু কাৰণে Pakistan becomes important to box up India in South Asia. Pakistan is a low-cost deterrent for China. Nuclear weapon at Pakistan becomes a deterrent. আৰু এটো global level যদি আমি কওঁ এটো is a we are not ready or sorry China is not ready to accept India as a major power. China feels China's assumptions are that India is a insignificant power. Regional level to obviously it is যেটো কথা কৈছো South Asia confined কৰি ৰাখিব বিচাৰটো আৰু neighborhood it wants to in a way create trust deficit for India. Indian মানে trust deficit কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে through ধৰক BRI CRI এইবিলাক কৰি economic infrastructure development projects কৰি পেলাই string of pearls কৰি পেলাই in fact বহুত দিনৰ মানে এতিয়া এটো গভৰ্ণমেন্ট it has been quite active energetic diplomacy কথাটো জয়শংকৰে কৈছে বেছি দিনৰ কথা নহয় মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমিটো বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত বস্তু পিছ পৰি আছো যেনেকৈ ধৰক এতিয়া IMT ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড ট্ৰাইলেটাৰেল হাইৱে তাৰপিছত যেটো আমাৰ কালাদান প্ৰজেক্ট এইবিলাকটো কেতিয়াবাতে হ'ব লাগিছিলে because of multiple factors obviously আমাৰ হিমানটো deep pockets নাই আমাৰ পইচা নাই চাইনাৰ নিচিনা but still there is this laziness strategic laziness আছে to an extent because it is said that India promises and China delivers China time nalage aru etu ami etu accept koribole je India is a democracy so things will take time but
মানে আমি স্লো হলেও উই ডু দ্য ৰাইট থিং, চাইনা মানে সেইটো আমি বাকী কাণ্ট্ৰি বিলাকত সেইটো কনফিডেন্স আনিব লাগিব যে লোক চাইনাৰ লগত আহি তহঁতি ঘপককে তহঁতৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট হৈ যাব পাৰে, কিন্তু সেই প্ৰজেক্টটো হাতৰ পৰা গুচিও যাব পাৰে। লুক এট হাম্বানটোটা, লুক এট গোৱাদাৰ। চ' সেইটো আমি খেলিব লাগিব। আৰু মানে এতিয়া আমি ট্ৰাষ্ট ডেফিচিটটো নোহোৱা কৰিবলৈতো আমি এইবিলাক আনিছো ন। ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট যিটো আমাৰ মানে কাইণ্ড অফ মানে চাইনা ইজ ট্ৰাইং টু hamper our trust deficit. We are bringing in what policy? Neighborhood trust. আগতে গুজৰাল ডক্ট্ৰিন আছিল সেইটোৱে। So China challenges us at all levels, at global level, at regional level, at neighborhood level. এই বস্তুটো যে যিটো মানে কাইণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ডিলেমা এটা হয়, এই যে দ্য ফেক্ট ডেট প্ৰ' ইণ্ডিয়া প্ৰ' চাইনা হৈ থাকে হা, নেপালৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ। ত' এইটোক কয় ডিলিং ইন পেয়াৰ্ছ বুলি। ডিলিং ইন পেয়াৰ্ছ মানে কাইণ্ড অফ the strategy of our neighbors to manage both. So here we have to deal with this situation. So this becomes a dilemma for India's diplomatic engagement with our neighboring countries because of China. So এইটো ক্ষেত্ৰত মানে এইটো অৰিজিনেলি কোনে দিছিলে? কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত আই থিংক নিক্সনে দিছিল নেকি, যে ট্ৰাষ্ট বাট ভেৰিফাই। ট্ৰাষ্ট বাট ভেৰিফাই ডক্ট্ৰিনটো কোনে দিছিলে? ৰনাল্ড ৰেগান। নিউক্লিয়াৰ ডিসআৰ্মামেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰনাল্ড ৰেগানে ইউজ কৰিছিল। চ' আমাৰ কাইণ্ড অফ মানে নেইবাৰহুডৰ লগতো আৰু চাইনাৰ লগত বিশেষকে যে এনেকুৱা এটা পজিশ্যন এটা সময়লৈকে আছিলে যে আমি কাইণ্ড অফ মানে চাইনাক মানে 62ৰ যুদ্ধৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইম্পেক্টটো আছিল কি? ডিপ ডিষ্ট্ৰাষ্ট।
এতিয়াও চাইনাৰ লগত আমাৰ বৰ্ডাৰ ইছ্যুতকেও মেইন ইছ্যুটো হৈছে ট্ৰাষ্ট ইছ্যু border issue is the manifestation of that, but the bigger thing is trust. So Indira Gandhi China context of koisile je verify but still not trust. মানে এটা ফালে ধৰক USSR যেতিয়া কোল্ড ৱাৰ was at its peak সেইটো সময়ত যেতিয়া নিউক্লিয়াৰ ডিসআৰ্মামেন্টৰ কথা হৈছিলে তেতিয়াও কাইন্ড অফ এনেকুৱা এটা মানে থট প্ৰসেস আছিল যে মানে যদি ভেৰিফাই কৰি পেলাই ঠিকই দেখো তেতিয়াহ'লে ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি বাট ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ডিষ্ট্ৰাষ্টটো ইমানেই বেছি যে ইণ্ডিয়া যদি ভেৰিফাই কৰি একো নাপাওঁ তেতিয়াও ট্ৰাষ্ট নকৰো মানে you will be মানে it is interesting ki 1962 pisor there has not been too many মানে border disputes or border skirmish ইমান হোৱা নাই তো হা 80s ত এবাৰ হৈছিলে কি আছিলে অপাৰেশন কিবা অপাৰেশন আছিলে 80s ত but other than that there has been minimum loss of life in India-China border compared to what has happened with respect to Pakistan. But still, I will stick my neck out and tell that maybe India or Pakistan or logot okoman trust thakibo pare, but India, China mazot himanto trust to nai India. And China is like that phantom. That phantom for us. It's মানে নলা সাগো এখন আছে হিমালয় এখন আছে আৰু হেফালে কি আছে মানে it's like totally মানে because they do not reveal anything na তেওঁলোকৰ policy কেনেকুৱা আগতে যেতিয়া এই Dan Xiaoping asile he used to have this policy of bide your time hide your potentials and bide your time এনেকুৱা type এটা strategy মানে very discreet with their activities so the fact that India China relationship has been dominated by the deep distrust that India has and China also reciprocally there's a deep distrust between China and India but interview to whenever you have to write about it you have to highlight this fact and tata pani etu এনেকুৱা solution দিব না যে trust to build কৰিব trust building of measures hoise but we এতিয়াতো আমি কি দেখা পাওঁ China এইবিলাক ভংগ কৰি আছে 1993 এর পিছত তো আমাৰ we had many border agreements proper border channels to solve এইবিলাক the border issues but Xi Jinping এ নিজৰ position strong কৰিবলে ডোকলামত সোমাল প্ৰথম টেপচাঙত সোমাইছিল তাৰ পিছত গালৱানত so how can you trust there are agreements in place but China is openly violating them China এতিয়া যেটো policy to কি কয় salami slicing মানে কি জানে নাই salami খাইছে না হ্যাঁ salami slicing is like আমাৰ হেৰি আৰু একদম মিহিকে যে একদম চিপছাৰত আলু কাটা এনেকুৱা টাইপ একদম অকমানকে লৈ থাকে চাইনাই অৰুণাচলৰ ফালে যেটো কৰি থাকে চাই অকমান চিকুটি লৈ থাকে আৰু তো এতিয়া when we talk about India's China policy এটা সময়তো আমাৰ kind of আমি কি ভাবিছিলো যে militarily আমি মেনেজ কৰি থাকো আৰু বাকি ইকোনমিক কোঅপাৰেচন থাকিব আমাৰ বহুত ইন্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত China India stood together এটা BRICS এটা প্লেটফৰ্ম হয় UNFCCC এটা প্লেটফৰ্ম হয় that kind of India China voice is similar but that is an anomaly the bigger thing is competition because at all the international arenas consider Latin America consider Africa everywhere India versus China is going
for economic might, for for gaining commercial interest এইবিলাকত হৈছে so এতিয়া আমি চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত কোঅপাৰেশন কম্পিটিশনৰ লগত আৰু এটা সি লগাই দিম which is called containment which is coming obviously from the word conflict আছে কাৰণে we are now talking about containment of China so China India contain কৰিব try কৰি আছে India should go for counter containment so মানে Chinaৰ policy to সদায় হ'ব যে China will always want to check the rise of India it will try to buy its neighbors Indiaৰ neighborত গণ্ডগোল কৰি থাকিব চেষ্টা কৰিব it is not an accident যে Rohingya problem to যিটো সময়ত emerge হ'ল Rohingya problem is quite old but আপোনালোকে যদি ডেভেলপমেন্ট বিলাক মন কৰে ইণ্ডিয়াই 2019ত বিমষ্টেকক মাতিছিল মনত আছে নে মোদীৰ হেৰিয়ত বিমষ্টেক was India was quite interested in বিমষ্টেক কি জানে ন Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation so এটো basically India Myanmar Thailand Malaysia এনেকে এই সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশনৰ লগত so Myanmar is the link for India to Southeast Asia Myanmar গণ্ডগোল হৈ গলে ইন্ডিয়াত গণ্ডগোল হৈ যাব and that is how China is pushing trouble in Myanmar to derail India's attempt at engagement with Southeast Asia because Southeast Asia লগত India engage হৈ গলে proper মানে there will be more development for both the sides now ASEANৰ প্ৰবলেমটো হেতু ASEAN is not united ASEANত কিছুমান pro west country আছে আৰু কিছুমান pro China countries আছে countries like Cambodia countries like Laos countries like Myanmar they are pro China they are like proxies of China can do anything to them so এইবিলাক যে হৈছে এইবিলাক ultimately কিয় কৰিছে to check the rise of India to buy its neighbors to ensure that India stays here India কি কৰিছে counter কৰিবলৈ India is going for what it is kind of counter encirclement of China because China এখন South China Sea এফালে Chinaৰ কাৰণে Philippines আছে এখানে Japan আছে এখানে Taiwan আছে আৰু এখানে South Korea আছে এইবিলাকটো সব USA এর হেৰি হয় না allies হয় so China is contained in the east এফালে Southeast Asia ফালে Chinaৰ access to কম আছে যদিও এফালে আন্দামান আছে কাৰণে ইন্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত important হয় key area of India's dominance so China will always try to keep India within this because India বাহিলেহে ইন্ডিয়াৰ হেৰিটো হ'ব গ্ৰোথটো হ'ব কানেক্টিভিটি আহিলেহে ইন্ডিয়াৰ Myanmarত গণ্ডগোল চাইনাই কৰাই থৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ ইনচাৰ্জেন্সি চাইনাই কৰাই থৈছে চাইনাৰ ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু সাস্টেইন হৈছে পইচাটো চাইনাৰ পৰাই আহে ইয়াত ইনচাৰ্জেন্সি কন্টিনিউ কৰি ৰাখিবলৈ বৰুৱাহত ক'ত আছে চাইনাতে আছে obviously হেৰিয়ৰ NSCNৰ লিডাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিংটো অৰিজিনেলি চাইনাতে লোৱা so actively মানে China is having an active policy to contain India okay so আমি যে এইবিলাক কৰি আছো সাগৰ quad Act East policy these are like trying to break the shackles of China China একদম পুৰা গোপা মাৰি ধৰি আছে বাহিবলৈ নিদিয়ে India is trying to flex its muscles তাতো আমি কেতিয়াবা আনচিয়ৰ হৈ থাকো কোৱাডক চাইনাই কি বুলি কয় does China what is quad referred to by China
Anybody? Ashok? কি বুলি কয় কোৱাডক? এছিয়ান নেটৱৰ্ক বুলি কয়। Very good. Asian network বুলি কয়. China sees it as a military alliance, but India কয় যে নহয় আমি to India because again it will be against India's strategic interests as well as foreign policy goals. Indiaৰ কাৰণে problemটো এইটো যে China is so close to us, the territorial threat is so huge that we get scared. মানে strategic partnership কৰি পেলাই because it will be like inviting war in a way. Because যুদ্ধ হলেতো প্ৰথম the brunt will be faced by countries like India, Japan. So Quad originally Quad was an economic idea, but এতিয়া to obviously it is more strategic. Strategic বুলি ক'লে মানে কি যে য'ত নেকি মানে the fact that মানে Chinese expansionism, Chinese assertiveness check কৰাৰ কাৰণে Malabar exercise কৰি আছে কেলে কৰি আছে to it's a force demonstration demonstrating our ability. So this is the scenario and this is the the context in which we are operating. Are you comfortable till now? Yes, sir. What আমি পঢ়িম বেলেগে আমি এখানেতে ইন্ডিয়া চাইনা রিলেশনটো ইয়াতে পঢ়ি দিম. Let us discuss the India China relation here itself. India China. That are important is so I mean Jayashankar says that Asian century কথা কৈ থাকো আমি Asian century that is only possible if India and China join hands. This is basically not in sync with what we are seeing right now. China or India originally to kind of at the time of independence there was never a doubt that India and China will be anything but friends. Jawaharlal Nehru had high hopes because he felt that country India China will lead the eastern or you can say the Asian and African countries, Afro-Asian countries in its aspirations, in its quest for the rightful place in the world affairs, which is dominated by the West. But এতিয়া এনেকুৱা এটা situation হৈ গৈছে যে China is
assertive in its own way. It has its individual aspirations. It does not want to, cooperate. It is, it sees itself as the preeminent power of Asia. So it wants itself to be at the center. It is not willing to share power or responsibility. এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত because China is becoming a threat to Asia, China is becoming a threat to its neighbors. So আমি যেতিয়া এছিয়ান চেঞ্চুৰীৰ সপোন দেখিছিলো যে এছিয়া উইল yellow man and the brown man will rule the world, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে yellow man and brown man are fighting and the West is acting as the balancer. So the scenario is something like that. কিন্তু historically there has been the background to some from the ancient times, say when we saw scholars from China coming to India to study Buddhism, to study Indian culture. Wensang, Faheng, Itzing, বহুত এনেকুৱা এইকেইজনটো আমি কিতাপত পোৱা নাম আৰু বহুত আছিল. So there has been a historical and cultural relations with China. বলে Lao Tzu কথা শুনিছেন? Lao Tzu, the great Chinese philosopher. Lao Tzu's philosophy is you cannot find any distinction between what is there in Gita, in Lao Tzu, and in Buddhism. Now, Buddhist philosophy, Lao Tzu philosophy, they are all speaking of the same things. So there has been, although the geographical barrier has been there, and anthropologically, racially, there has been, distinctions. But আমাৰ ইয়াততো বহুত চাইনিজ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বা মংগলয়েড হেৰিয়ৰ আছে ন, নৰ্থ ইষ্ট ইজ ফুল অফ মংগলয়েড ৰেচ অনলি. চ' এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন থকাৰ সত্ত্বেও we are things have not turned up ideally. Even after independence, we had the Panchshil principles. Panchshil principle, jodio it is a principle of India's foreign policy, but it was first enumerated when the Chinese premier visited India in the year, I think 1954 ne 5 asile. Panchshil ketia asile? '54 Sino-Indian Agreement, also known as Panchshil Agreement. These principles were adopted in a number of resolutions, including the preamble to the Constitution of People's Republic of China. Principles kita ki asile? Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other's internal affairs, equality and cooperation for mutual benefit. Eto to China recognize nokore. Peaceful coexistence again. So these principles are a strict interpretation of the Westphalian, Western sovereignty principle in Western country. So here include it's a China recognizes that territorial integrity is something that has to be respected, but we see that it is violating all the time, not only with India, but also with other neighboring countries like, say, Philippines, Vietnam, all the countries in Southeast Asia, most of the countries in Southeast Asia. তাৰ পিছত আমি কি দেখা পাওঁ? The border dispute 1962. আচ্ছা, ইয়াৰ মাজত এটা ইভেন্ট হৈ যায়, মেজৰ ইভেন্ট
কি হয় বাৰু কওকচোন? Which actually tilted China-India relation has been tilted because of this. India protecting Dalai Lama. তাৰ আগত হৈছে কিবা এটা। China taking over Tibet. কেতিয়া লৈছিল টিবেট চাইনাই? 58 hours. India in 1954 recognized Tibet as a region of China. That was a major inflection point because etu eta strategic blunder boli koy bohute because Tibet always acted as a buffer. Eteo amar direct nasile interaction nasile aru etu iman dangor country ekhoner logot iman dangor border ta share kora mane it is mane recipe for inviting something dangerous. So Tibetok, we were so idealistic at that time. The Tibet, India recognize kora mane it's like you are inviting China to your doorstep. So Tibet was the India's board. India had interaction with Tibet. But 1950, China totally যেতিয়া মানে হেৰি ক'লে টিবেটক পুৰা ল'লে 1950 আৰু তাৰপিছত 1954ত what did India recognize Tibet? তাৰপিছত 59ত there was uprising in Tibet when Dalai Lama came to India and India gave him refuge. So India কৈছিল যে Dalai Lama is a মানে exile. He's a who has been persecuted or spiritual leader. So India does not allow Dalai Lama to do any political activity from India. But still, the fact that we allowed him, it hesitated China, or that distorted the relation. So আমি এটা কথা দেখা পাওঁ যে মানে how India respond to the Tibetan issue. Citizenship লৈ পেলাই issue থাকে, এইবিলাক লৈ পেলাই থাকে. So it in a way is a it is a response to China anyway. But yeah, let us see how things will be with the new US law. So eto non-intervention or kotha heri kore neki. But yeah, যেতিয়া 54ত আমি প্ৰথম টিবেটক recognize কৰি দিলো as a border or as a part of China, that brought China to our doorsteps. So ইয়াতে দুটা ইভেন্ট হৈছে 1954 recognition of Tibet as part of China. In 59, Dalai Lama given exile. Given exile নহয় কি কয় কি বুলি কয় নাম এটা আছে ন Dalai Lama আমি কি দিছিলো ৰিফিউজ দিছিলো কি কয় So we facilitated his stay in India. So Dalai Lama came to India. So this shifted, but এগিটাই অকল factor নহয়. It is not such a big because China, for all practical purposes, had control over Tibet. So অকল Dalai Lama would not have been the factor. The যুদ্ধলৈ গুচি যাব. China সদায় expansionist আছিল. China is always expansionist. A 5-finger policy আজিৰ নহয়
চাইনা আগৰ পৰাই মানে টিবেটক পাম হিচাপে কৰি লাডাখ, নেপাল, ভূটান, ছিকিম এণ্ড অৰুণাচল। So this was its grand strategy. So সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে মানে they would have gone by force. So this is because they want the water. No, interior of China is very dry. Gobi Desert, if you see in the map, it is a desert, cold desert, no? ইমান বেছি এইবিলাক হেৰি নাইতো টিবেট ইজ এ বিগ ৱাটাৰ চ'ৰ্চ ন টিবেট কণ্ট্ৰল নহয় টিবেটটো আৰু কাইণ্ড অফ প্ৰুফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ডে হয় ন আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্ৰহ্মচালানী কালি যে কৈছিলো এজন স্কলাৰ আছিল তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে হি টক্স এবাউট দ্য ৱাটাৰ ৱাৰ্ছ মানে তেওঁ কৈছে যে নেক্সট ৱাৰ যুদ্ধবিলাক পানীৰ কাৰণে হ'ব নেচাৰেলি হ'ব এইটো বিকজ that will determine the strategic হেৰি এতিয়া আমি ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনটো কনফ্লিক্ট পাৰ্ট আৰু কম্পিটিশ্যন পাৰ্টত চাব পাৰোঁ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰতো কোঅপাৰেশ্যনৰ এছপেক্ট কিছুমান আছে ন ডাউট বাট conflict and competition dominates. So what are the conflict areas between India and China? The major conflict area is border. Border issue is the main. So what is the border issue? The differing perception of LAC and the actual control. Border conflicts hoise. Border conflicts. Galwan is the latest example. Doklam hoise agote. Dapsang hoise agote. তাৰপিছত there is the two front war threat or that is one of the issue. Two front war মানে কি two front war মানে কি কোনো নকয় অশোকে ক'ব এতিয়া ক two front war মানে কি গ'ল নে কিয় নাই ছাৰ কি হয় two front war মানে কি কোনে ক'ব কোনোবাই open to all anybody আচলতে কি হয় two front war Sir, এবাৰ যে দুটা জেগাত যে একেলগে এটেক কৰিছিলে চাইনাই ইণ্ডিয়াক এফালে ডোকলাম আৰু এফালে পাংচু লেক আছিলে নেকি ছাৰ মানে দুটা জেগাত ওচৰত থকা একেলগে হেৰি কৰি থকা মই ওচৰত থকা মই two front war কৰি দিলো হয় মই আৰে কালি মই কৈ থকা নাই নেকি চাইনা আৰু পাকিস্তান দুইটা চাইডৰ পৰা ৱাৰ হ'ব পাৰে খালি কোৱা নাছিলো মই two front war মানে কি মনত পৰা নাই two front war মানে এইটো the threat of মানে পিঞ্চাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বুলি কৈছিলো মই পিঞ্চাৰ ষ্ট্ৰেটেজি যে
চাইনাৰ পৰা আহিব পাৰে, পাকিস্তানৰ পৰা আহিব পাৰে। That is a challenge. এটা জেগা দুটা জেগা পৰা ঠিক আছে। মনত পৰিছে নাই কথাবিলাক? এই মন চন নিদিয়ে, শুই থাকে। মইতো দেখা নাপাওঁ, শুই আছে মোবাইল লৈ পেলাই, হেডফোন লৈ পেলাই শুই আছে যদি একোতো গম নাপাওঁ। I don't know what you guys are doing. মই আকৌ কম, নলেজক ইনফৰমেশ্যন বুলি নাভাবিব। এইটো এটা মানে ডেভেলপ কৰিব লাগিব নলেজটো, বুজি পাব লাগিব। মই কৈছো যে চাইনাৰ লগত আমাৰ কনফ্লিক্ট, কম্পিটিশ্যন আৰু কোঅপাৰেশ্যন, এই তিনিটা ডাইমেনশ্যনত আমি চাইনাৰ ৰিলেশ্যনটো চাম। চ' কনফ্লিক্টৰ প্ৰথম বস্তুটো হৈছে বৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট বা বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো। বৰ্ডাৰ ইছ্যুত কনফ্লিক্টটো অকল চাইনাৰ পৰা এইটোৱে নহয় যে চাইনাই যুদ্ধ কৰিব, but because of the unique relation or all-weather relation between China and Pakistan, there is a possibility of two front war of China. That is also a border issue, border threat. তাৰপিছত infrastructure development along the border. Galwan incident tour, there is a background to it. এটা আউটপোষ্ট আছে ইণ্ডিয়াৰ, হাইয়েষ্ট এয়াৰফিল্ড অফ ইণ্ডিয়া, DBO বুলি কয়। কোনে ক'ব DBO মানে কি? DBO কি হয়? এইখিনিত গালৱান, এইখিনিত ডেপচাং প্লেইনছ, এইখিনিত পেংগং চো, তেনেকুৱাই হয় ডায়েগ্ৰামটো। চ' DBO কি হয়? India's highest airfield. Don't know anybody? Aruban, do you know? Daulat Beg Oldie, yes. So Daulat Beg Oldie le eta rasta banaisile India through the Galwan Nala. Galwan Nala eta jekhon Galwanor phale nodi ase. Galwan to মানে এটা মানুহৰ নামত হয় গালৱান জেগাটো, তাতে এখন নদীও আছে, নালা এটাও আছে, সেইফালেদি এটা ৰাস্তা বনাইছে। চ' ইণ্ডিয়াই এফালে বনাইছে, চাইনাইটো এফালে মানে ইমানেই বনাইছে যে সিহঁতে টেংক চেংক লৈ আহিব পাৰে, কিন্তু একদম মোবিলাইজেশ্যন, কুইক মোবিলাইজেশ্যন হৈছে। চ' ডেপচাঙততো টেংক বেটেল হোৱাৰ পুৰা সম্ভাৱনা আছিল। আপুনি গম পায় নাই? সময়ত if you would have followed the news, there were reports of tanks being head on in Ladakh. So infrastructure construct কৰাটো এটা kind of মানে it is a মানে an element of the border issue. The construction of infrastructure near the border. অৰুণাচলৰ ফালে এতিয়াতো বহুত বেটাৰ হৈছে। এটা সময় এনেকুৱা আছিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে অৰুণাচল বৰ্ডাৰলৈ যিখিনি ইণ্ডিয়ান ট্ৰুপছ যায় বহুত দিন লাগে গৈ পাবলৈ, whereas চাইনাৰ এইফালে একদম বৰ্ডাৰলৈকে ৰাস্তা বনাইছে। So it is like এতিয়া যিটো হৈ আছে গালৱানত, it has been 4 years, মানে some scholars call it as multi-year coercion campaign. Coercion campaign এটা চলাই আছে, মানে it's deep pressure tactic by China.
আচ্ছা, যেতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা আহিব বা আয়াৰ আহিব, আপোনালোকে এইখিনি বক্সত ধুনীয়াকে ইণ্ডিয়াৰ মেপখন, গোটেই মেপখন নহয়, বাট এই পাৰ্টটো মানে বৰ্ডাৰ যিখিনি জেগাত গণ্ডগোল আছে, গণ্ডগোল আছে, সেইখিনি দেখাব পাৰে অকমান। মোতকেতো ধুনীয়া হ'বই নেচাৰেলি, বাট ইমানকে আঁকি দিব, ঠিক আছে? চ' এবাৰ আমাৰ UPSC কুৱেশ্যন আহিছে, which is the longest border between any two country? তাতে ইণ্ডিয়া চাইনাও আছিলে অপশ্যন এটা। এইটো হ'বই নোৱাৰে, বিকজ আমি জানো যে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ লংগেষ্ট বাউণ্ডাৰী কাৰ লগত আছে? চাইনাৰ লগত আছে নে? বাংলাদেশৰ লগত আছে। এইটোতো হ'বই নোৱাৰে। চ' যিটো চাইনাৰ লগত বাউণ্ডাৰী আছে, দেট ইজ ৰাফলি এৰাউণ্ড 3,400 কিলোমিটাৰ। বাংলাদেশৰ লগত আই থিংক 4,000 মান। চ' what is মানে obstructing, what are the hurdles to peaceful solution? Peaceful settlement কিয় নহয়? মানে what are the hurdles? প্ৰথম হাৰ্ডেলটো হৈছে, মানে you can write it as hurdles to border settlement. প্ৰথমটো হৈছে যে border বা boundary demarcation to এটা problem. It's a big boundary and of মানে there are varied terrain and China, it is a deliberate attempt of China to not solve the border because China wants to box up India in South Asia. So, কালি যে এটা মই কোড দিছিলো জয়শংকৰৰ, যে এনি কাণ্ট্ৰি কেনট, মানে কি বুলি আছিলে, যে আনছেটেলড বৰ্ডাৰৰ এটা যে কোড দিছিলো, এইটো a nation that has aspiration to become a leading power someday cannot continue with unsettled borders, unintegrated region. Unsettled border mane it is talking about China basically. Unintegrated region mane dhorok POK er kotha koise to an extent, aru underexploited opportunity. It can be an economic opportunity, political opportunity, anything. So it is an urge by Jaishankar for settling the pending disputes. So China also knows that if the border issue gets solved, then it will free up India in a way. So China wants to keep it pending. That is, they are strategically not solving it. নহলে তো সলভ কৰিম বুলিলেতো এনি টাইম কৰিব পাৰে ন, এতিয়া ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ যেনেকে সলভ হৈছে। তাৰপিছত মানে যিটো next hurdle is Chinese expansionism. China is an expansionist country, make no mistake about it. Don't have any doubt. China is expansionist. What are the steps that India is doing? Or আমি কি কৰিব চেষ্টা কৰিছো তো, মানে বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো সেটেল কৰিবৰ কাৰণে এটা ষ্টেপছ কি লৈছো? প্ৰথমটো আমি কিছুমান কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্স কিছুমান আমি set up কৰিছিলো। কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্স লাইক চাৰ্টেইন এগ্ৰিমেন্টস, বৰ্ডাৰ এগ্ৰিমেন্টস কিছুমান সাইন কৰিছিলো 1993 প্ৰায়। মই নামকেইটা পাহৰিছো, কিবা এনেকুৱা পিচ এণ্ড ট্ৰেংকুইলিটি এগ্ৰিমেন্ট এনেকুৱা টাইপ চাই লওঁ। তাৰপিছত we are indigenizing our defense modernization আৰু indigenization. Defense indigenization মানে আমি ডিফেন্সটো লোকেলাইজ কৰিছো। এক ছেকেণ্ড হোল্ড কৰিবচোন। চিন্তু
আমি ডিফেন্স মডাৰ্ণাইজ কৰিছো তাৰপৰা we are focusing on economic growth. We are going for strategic balancing. Strategic balancing or এটা example দিব পাৰিব নেকি? Can you give me an example of strategic balancing? স্যাৰ বাংলাদেশৰ লগত চাইনাই যিমান এংগেজ কৰিছে ইণ্ডিয়াও সমানে সেইটো বাংলাদেশে ইমান পাৱাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল নহয় ন what is an example of strategic balancing লিংক কৰিবলৈ শিকিব মানে মানে শব্দটোৰ লগত কি মিলিব আমি অলৰেডি পঢ়া so conflict this is a major conflict competition next theme with respect to China is competition because COMPTITION competition trade and investment resources natural resources market of competition আছে then Asian leadership then weaponization of supply chain কোভিডৰ সময়ত দেখিছিলো আমি বাল্ক ড্ৰাগছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত what China did then BRI Belt and Road Initiative what are we doing to tackle it আচ্ছা ইয়াতে আমি কিছুমান বস্তু জানিব লাগে the মানে trade related issues কিছুমান যে trade deficit some concerns with respect to trade আটাইতকৈ ডাঙৰ কনসাৰ্ণটো হৈছে আমাৰ trade deficit with China has increased manifold. In 2004-5, it was 1.5. 2005 is 1.56 billion. 2013 it was 36 billion. 2021 it is 44 billion আৰু এতিয়া কিমান 2023 ডাটাটোত কিমান লেটেস্ট ডাটাটোত কিমান আছে ট্ৰেড ডেফিসিট উইথ চাইনা almost 100 billion sir. 100 billion হৈছে ন around 99 তেনেকৈ আছিলে sir 99 এই লাষ্ট 2024 লৈছিল around 99 billion so this is a major concern so what does it show it shows that China is less dependent on India and India is more dependent especially amar jodi electronics industry to amar pharma industry pharmaceuticals they are dependent on Chinese imports আৰু বাকি আমাৰ ধৰক কনজিউমাৰ গুডছ or ক্ষেত্ৰত তাৰ পিছত এটা মেজৰ প্ৰবলেম উইথ চাইনা ট্ৰেড উইথ চাইনা ইজ দ্য ৰিৰুটিং যেটো স্প্যাগেটি বোল বুলিও কয় স্প্যাগেটি বোল সিনড্ৰোম স্প্যাগেটি মানে লাইক আমাৰ এই মেগি নুডলছৰ নিচিনা so rerouting of goods
বস্তুটো চাইনিজে হ'ব কিন্তু এনেকে ঘূৰি পকি বাংলাদেশৰ পৰা আহিব এনেকুৱা লাগিব যে বাংলাদেশত বনিয়া তাৰপিছত এটা মেজৰ ইছ্যু যেটো এতিয়া কাইন্ড অফ অলপ টেকল হৈছে যে চাইনিজ ফান্ডস ইন ইণ্ডিয়ান ষ্টাৰ্টআপছ that is also a concern এতিয়া আমি what are the measures that we are taking to tackle this মেজাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰথমটো আমি কি কৰিছো we are going for economic decoupling decoupling মানে কি coupling মানে কি coupling to coupleৰ পৰা আহিছে আৰু couples to আপোনালোকে জানে আৰু couple মানে এইটোৱে couple যেটো আপোনালোকে গম পায় so চাইনাৰ লগত decouple কৰা আপোনালোকেও পৰীক্ষা পাছ কৰিবলৈ decouple কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ লাইফত decouple কৰক জলদি জলদি তেতিয়াই হ'ব ধেমালি কৰিছো দেই তাৰপিছত stringent FDI norms FDI norms বিলাক বহুত strict ৰাখিছে যাতে FDI norms strict কৰিলে কি হ'ব কোনটো প্ৰবলেম সলভ হ'ব trade deficit. আৰে মজা মোক ইকনমিক্সৰ ছাত্ৰই কৈছে যে মই কৈছো যে FDI যেটো ক্যাপিটাল একাউন্টৰ বস্তু আৰু ট্ৰেড ডেফিসিট যেটো কারেন্ট একাউন্টৰ বস্তু ক্যাপিটাল একাউন্টৰ বস্তুটো কারেন্ট একাউন্টত কেনেকৈ হেৰি কৰিব আসলে ইকনমিক্স বেয়া পাব নহয় এনে কথা হলে Yes, startup যেটো হেৰি হ'ব ন funding of startups এটো ইস্যুটো আমি যদি কোনোবাই মানে kind of Chinese influence বহাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া হ'ব trade deficit to capital একাউন্টৰ নহয় কারেন্ট একাউন্টৰ হয় আমি দেখো ইকনমি পঢ়িব লাগিব why are you making these silly mistakes Vasoti এইবিলাকতো আপোনাৰ 3 বছৰ ইউনিভাৰ্সিটিত what did you study tell me now what did you study in economics মানে no doubt তাতো পঢ়িছিলে কাৰণেতো আজি আপোনাৰ হাতত you have the degree but এইবিলাক বস্তুটোতো আপোনালোকেতো ভুল কৰিব নালাগে ন ইকনমিক্স পঢ়া মানুহ এই চেক কৰিলে ট্ৰেড ডেফিসিট কেনেকৈ ইম্প্যাক্ট হ'ব ট্ৰেড ডেফিসিটটো পল্লৱী বুজি পাইছানে পাইছো স্যার এতিয়া আমি we have done all this এটা বেসিক্সতে কৰি আহিছো তাৰপিছত আমি কি কৰিছো we have put in a mandatory country of origin details দিব লাগে country of origin ক'ত আছে দিব লাগে ফাৰ্ষ্টলি ডোন্ট গেট ডিসাৰ্টেন এইবিলাক হয় কেতিয়াবা মানে এইবিলাক লৈ আকৌ মানে বেছি ইনসিকিউৰ ফিল কৰিব নালাগে নিজৰ সাবজেক্টৰ বস্তু কেতিয়াবা হৈ যায় বাট বি এলাৰ্ট বেবি আপুনি ইমান ভাবিলে হয়তো মেবি ইউ উড হেভ মেড ইট কাৰেক্টলি অকমান থটটো দিলে বাট বি কেয়াৰফুল তাৰপিছত আমাৰ এইটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত that is also an attempt to go for local কি কওঁ vocal for local টো সাইন নকৰাটো হ'ব স্যার RCEP সাইন নকৰাটো RCEP সাইন নকৰাটো হ'ব কিন্তু সেইটো ডাইৰেক্টলি বাইলেটাৰেল হেৰিয়ত নহয় ন সেইটো মাল্টিলেটাৰেল আমি এটা লৈছো আমি সেইটো ডাইৰেক্টলি মানে যদিও হেতুৱে কথা আমি জানো যে চাইনিজ গুডে ইম্প্যাক্ট যাতে আমাৰ নকৰে কিন্তু আমি অফিচিয়ালি কি বুলি কৈছো যে আমাৰ ডমেষ্টিক প্ৰডিউচাৰছে এতিয়া সেই কম্পিটিশন ফেস কৰিব পৰা হোৱা নাই যে আমি যদি মার্কেটটো ওপেন কৰি দিও মার্কেটটোক ইমান এক্সেস দি দিও টু ফরেন
competition, then আমাৰ যেটো domestic producer যেটো maturity মানে in terms of being able to compete with foreign players, সেইটো হোৱা নাই বুলি আমি কৈছো। আমি এনেকে ডাইৰেক্ট কোৱা নাই ন চাইনাই ডুপ্লিকেট, এইটো আমি বুজিবলে বা আমি যেটো বেক ষ্টৰীটো জানো, ডিপ্লোমেচিত সদায় এটা বেক ষ্টৰী থাকে আৰু এটা প্ৰজেকশ্যন থাকে। আমি কৈছো এটা কথা, কিন্তু আসল কাৰণটো এটা বেলেগ কথা কম। আমি একদম মানে যেটো মানে হেৰি কথা আৰু কাইন্ড অফ মানে লজিকেল এণ্ড উইজডমত থকা কথা এটা যে look, we are not matured enough to face foreign competition now. We have to wait. We have to protect our industries. But asal korato ami jano ki je we are cautious of China. Eto amar hidden reason hai. So diplomacy kaile jodi apni ejon diplomat hoy, tete hole the art of expression becomes everything. Apunar কাৰণটো কিবা এটা থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি কথাটো ক'ব লাগিব এনেকে মানে এটা কয় নহয় ডিপ্ল'মেট এজনে যেতিয়া মানে ডিপ্ল'মেট এজনে কেতিয়াও নো নকয়, ডিপ্ল'মেট নেভাৰ চেজ নোটোকো মেবি বুলি কয়, আৰু যিটো একদম পুৰা হ'ব সেইটোতো মানে কাইণ্ড অফ এটা এম্বিগুৱাছনেছ এটা থাকে। There is a famous quote with respect to diplomacy. Diplomat who says yes, he means maybe. Anyway, it will syllabus now just for fun. As a diplomat, it is quite yes, tar ortho to hope maybe. Setia quite maybe, tamane tar ortho is no. Aru jodi kunubai no koise, tamane he is not a diplomat. হেৰি পুৰণা কোট হয় এইটো, আমেৰিকান এজন ডিপ্ল'মেটে কৈছিলে, এ ডিপ্ল'মেট হু সেজ yes means maybe, a diplomat who says maybe means no, and a diplomat who says no is no diplomat. এইবিলাক শুনিলে মানে এক্সাইটমেণ্ট লাগে নাই? মোৰ কিন্তু লাগে, I get excited. হয় স্যাৰ, এতিয়া মানে ৰিলেট কৰিব পাৰিছো। Oh. Next, actually আমি দুটা কম্পিটিশনৰ কথাটো ক'লো, কনফ্লিক্টটো বৰ্ডাৰ ক'লো, এইকেইটা বৰ্ডাৰ থাকি আৰু কেইটামান ডিস্পিউট আছে, এইকেইটা থাকি গ'ল। ৱাটাৰ ডিস্পিউট, ৱাটাৰ ডিস্পিউটতটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইছে, এটাটো হৈছে মেজৰ ইস্যুটো হৈছে ডেম বিল্ডিং এণ্ড ৱাটাৰ ডাইভাৰ্জন এলং, কি বুলি কয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাইনাত কি বুলি কয়? ইয়াৰলং চাংপো। ইয়াৰলং চাংপো। So, এইটো ক্ষেত্ৰত what we can do is involve Bangladesh as the lower riparian. Water ক্ষেত্ৰত upper riparian আৰু lower riparian শব্দ দুটা ইউজ কৰে। Do you know what is the meaning of it? স্যাৰ সোৰ্সৰ পৰা যেটো আহে হেতু আপাৰ ৰিপেৰিয়ান, আৰু য'ত মানে সাগৰৰ ফালে গুচি যায় হেতু লোৱাৰ ৰিপেৰিয়ান। Lower riparian. আমি এতিয়া Bangladesh is a lower riparian. আমি Bangladeshৰ perspective upper riparian, but China's perspective আমি lower riparian. So, যেহেতু both the countries are impacted by it, we can put multiple pressures by involving Bangladesh also. Water diplomacy is very significant because
the মানে satellite images যেটো দেখাইছে ন মানে the kind of dam they are building there কি 3 Georges dam নে কিবা এটা বিল্ড কৰা নাই জানো এটা মানে কি বিল্ড কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ড্যাম বিল্ড কৰিছে তো নাম কিটা কি আছিলে মই কিটা do you know the names চেম কি আছিলে কিবা এটা আছিলে নেকি চেমডুং নে কিবা এটা আছিলে স্যার মেজৰ 5টা ড্যাম বনাই আছে ন 60 মিলিয়ন কিলোৱাট ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট কৰিব পৰা যেটো গ্ৰেট বেন্ডটো আছে ন আমাৰ যে হেতু নামচা বৰুৱাত যেটো বেন্ডটো হয় সেইখিনিত আছে আৰু হেতু হলেতো আমাৰ ইয়াত it becomes মানে ইনে zone 5 earthquake zone to it becomes very vulnerable so we obviously eta option আছে we can go to the international forums international institutions permanent court of arbitration but China doesn't listen to anybody so sustained level of ami dialogue কৰিব লাগে আৰু we should involve Bangladesh also in this regard আগতে হাইড্ৰলজিক্যাল ডাটা শেয়াৰ কৰে মাজতে তো শেয়াৰো কৰা নাছিল কোভিডৰ সময়ত এতিয়া নাজানো এতিয়া আই থিংক আকৌ কৰিছে নেকি ডাটা শেয়াৰ জাংমু মাজতে নিউজত আছিলে জাংমু ZANGMU world's biggest dam over Brahmaputra Jangmu hydropower station $1.5 billion so আমাৰ ড্যামৰ ক্ষেত্ৰত বা ওয়াটাৰ ইন্টাৰনেশনাল ৰিভাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত there is a treaty হেলচিংকি ফিনল্যান্ডৰ ক্যাপিটাল হেলচিংকি এটা ট্ৰিটি আছে সে ইন্টাৰনেশনাল ৰিভাৰ কেনেকে মেনেজ হ'ব so this is a new flashpoint যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আহে চাইনা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ব্ৰহ্মচেলানীৰ কিতাপখনক কোট কৰি পেলাই লিখিব ভ্যালু এডিশন হ'ব এটো ব্ৰহ্মচেলানীৰ কিতাপখনৰ নাম হৈছে ৱাটাৰ এছিয়াছ নিউ বেটেল গ্ৰাউণ্ড এনেকে বুলি ইন্ট্ৰডাকশনটো দিব আমাক ইন্ট্ৰডাকশন কনক্লুজনত ভাল কথা কিছুমান লাগে তাৰপিছত মিডিলত কিবা কিবি লিখি দিব পাৰিব যে মানে he has highlighted the fact that now water is going to be the মানে new war zone so মানে hydro hegemony কথা কয় তাতে hydro hegemony China is trying to exercise hydro hegemony with large dam China is opaque about it. It's not revealing anything. Grand Canyon যে আছে USA তাতকে ডাবল হ'ব বলে এটো টেস্ট তেতিয়াতো স্যার ওয়াটার স্কেরসিটি হৈ যাবচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰাই আপ হৈ গ'লে নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰাই আপটোতকেও ডাঙৰ কথাটো হ'ব পাৰে কি যে আৰ্থকুৱেক স্যার ড্ৰাই আপ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নহয় পানীটো ইম্পেক্ট হ'ব নে নহ'ব স্যার হ'ব কিয় নহ'ব জিঅ'লজিক্যালি আৰ্থকুৱেকটো হ'ব আৰু কেতিয়াবা বাই চান্স ড্যামটো ভাঙি গ'লেতো ধ্বংস হৈ যাব সেইটোৱে হেৰি হৈ পেলাই এইটো মানে কি হ'বও পাৰে ভাবকচোন সাগৰ হৈ যাব এখন গোটেই
অৰুণাচলৰ পৰা এইফালে গোটেই মানে নৰ্থ ইষ্ট সেইফালে বে অফ বেংগলত গুচি যাব। তো এইটোত আপোনালোকে কনক্লুজনত লিখিব পাৰে যে a cardinal principle of water peace is transparency. So the far-reaching strategic environmental and inter-riparian implication of the largest dam, Jangmu, largest dam ever conceived, make it imperative that China be transparent. মানে আপোনাৰ ৰিপেৰিয়ান ইস্যু আছে, নদীৰ ভলিউমৰ কথা আছে, এনভাইৰনমেন্টেল কথা আছে, ষ্ট্ৰেটেজিক কথা আছে, বিকজ চাইনা ক্যান ইউজ ইট এজ এ ওয়েপন। সো মানে there need to be sustained international pressure. Only then you can think of forcing China to drop the veil of secrecy that they are having. সিহঁতে তো সদায় veil of secrecy পিছফালে কৰি থাকে ন, সবে গমেই নাপায়, কোভিডে বনাই দিলে, কোভিড নিউজত আছিল, গম পাই নাই? আমেৰিকাত আকৌ গণ্ডগোল হৈ গৈছে ন কোভিডৰ লৈ পেলাই, কোভিড আকৌ উহান লেবটো আকৌ নিউজত আছিল। উহানতে বনাইছে, লেবতে বনাইছে এইটো। আচ্ছা, চাইনাৰ এটা বৈশিষ্ট্যতা কি, সিহঁতি মানে কোনো কাণ্ট্ৰিৰ লগত মানে গ্ৰুপত ডিল নকৰে, মানে চবৰ লগত ইণ্ডিভিজুৱেলি টৰ্চাৰ কৰে, চবকে অকলে মাতি মাতি পিটে, মানে আৰু কবি হাভেলি পে টাইপে কৰে সিহঁতি, চবকে মাতে আৰু হাভেলি মে আও। তাৰপিছত আমাৰ এইটোতো ৱাটাৰ ডিস্পিউট হ'ল। তাৰপিছত মেৰিটাইম ইস্যু আছে আমাৰ উইথ চাইনা। মেৰিটাইম ইস্যুটো প্ৰথম ইস্যুটো হৈছে ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ। ইট ইজ এ মেৰিটাইম ইস্যু না, বিকজ চাইনাই ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ মানে কি, পোৰ্ট কিছুমান বনাই আছে, ডেভেলপ কৰি আছে, সেইবিলাকে মানে ডুৱেল ইউজ পৰ্টছ, মানে আজি হয়তো কমাৰ্চিয়েল হৈ আছে, কাইলে সেইটো কি হৈ যাব পাৰে, মিলিটাৰী বেছ। মিলিটাৰী বা ষ্ট্ৰেটেজিক। এই শব্দবিলাক আপোনালোকে নিজৰ ভকেবুলাৰী জানক, লিখিব লাগিব এইবিলাক, ষ্ট্ৰেটেজিক হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ দ্য ভেৰিয়াছ চাউথ চাইনা সি ডিস্পিউটছ। তাৰপিছত আপোনালোকে মনৰো ডক্ট্ৰিনৰ কথা শুনিছেনে? মনৰো ডক্ট্ৰিন, হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট মনৰো ডক্ট্ৰিন? আচ্ছা, এই ডেমটোৰ নামটো লিখিল ন, এই জাংমু লিখিলো স্যাৰ। ডু ইউ নো হোৱাট ইজ মনৰো ডক্ট্ৰিন? আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে 1823 চনত, হা, জেমছ মনৰো। তেওঁ কি কৰিছিলে, সেই সময়ত ইউৰোপিয়ান আৰু মানে নন আমেৰিকান পাৱাৰ্ছ বিলাকক মানে ৱাৰ্ণিং দিছিলে যে আমেৰিকান হেমিস্ফিয়াৰটো, মানে সাউথ আমেৰিকা, নৰ্থ আমেৰিকা, এইটো এৰিয়াত যাতে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰিবলৈ। একচুৱেলি আমেৰিকা wanted a period of peace so that they could focus on internal growth. So ইহঁতে মানে কাইণ্ড অফ এটা মানে বাফাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিল নিজৰ ওচৰত। আৰু আমি এতিয়া যে যিটো কাইণ্ড অফ চাইনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি দেখা পাওঁ উইথ সাউথ চাইনা সি, উইথ টিবেট, উইথ অৰুণাচল, ইট ইজ লাইক চাইনা ইজ ট্ৰাইং টু এছাৰ্ট ইটছেল্ফ কি নেইবাৰিং এৰিয়াত যাতে কোনেও ডিষ্টাৰ্ব নকৰে চাইনাক। চ'
Chinese Monroe Doctrine বুলিও কয় এইটোক। So Chinese Monroe Doctrine is a threat to the territorial integrity and sovereignty of its neighboring states, and mainly in the maritime domain, maritime and territorial domain. কাৰণ আমি দেখা পাওঁ চাইনাৰ মেজৰ বৰ্ডাৰ্স বিলাকতো মেৰিটাইমে হয়, সাগৰৰ কাষতে আছে। এফালে ইণ্ডিয়াৰ লগত আৰু মানে চেন্ট্ৰেল এছিয়া, ইণ্ডিয়া, ৰাছিয়া আৰু ম্যানমাৰ, বাকী ম্যানমাৰ, লাওছ, বাকী এইফালেতো গোটেই মেজৰ গোটেই চাইনাখন ক'ত আছে? আপোনালোকে চাইনা ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং। চাইনাৰ মেপখন যদি চাই, আমি যদি চাইনা এনেকুৱা টাইপ বনাও ন, গোটেই মেইন চাইনাখন এইখিনিতে আছে। আৰু চাইনাত কেইটা টাইম জোন আছে কওকচোন? Do you know the funny thing that চাইনাৰ যিটো উইথ, সেইটো হিচাপত আমেৰিকাৰ উইথটো যেনেকুৱা সেনেকুৱাই হয়। আমেৰিকাততো বহুত কেইটা টাইম জোন আছে, চাইনাতো তেনেকে বহুত কেইটা থাকিব লাগিছিল, কাৰণ আমি জিঅ'গ্ৰাফিত পঢ়িছো লোকেল টাইমটো ইয়াত বেলেগ হ'ব, ইয়াত বেলেগ হ'ব, পাৰ ডিগ্ৰী 4 মিনিটকে বাঢ়িব। চ' চাইনাত 120 ডিগ্ৰী ইষ্ট, মানে এই বেজিঙেদি যিডাল টাইম যায় সেইটোৱে। চ' এইটো টাইমে ইয়াতো হ'ব। চ' মানে দ্য ফানি থিং ইজ, মানে এইটোৰ লগত কেতিয়াও মিলিব নোৱাৰে ন, লংগিটিউডিনেল ডিফাৰেন্স ইমান থাকিলে। আমাৰটোতো 82 ডিগ্ৰী ইষ্ট এলাহাবাদত আছে, সেইটোতে আমাৰ ভেৰিয়েশ্যন পাওঁ ন। আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱা কিমান জল্দি হৈছে বা আবেলি কিমান জল্দি বেলি ডুবে। Whereas চাইনাত আপুনি চিন্তা কৰক, প্লেচেছ লাইক জিনজিয়াং, ইয়াত যেতিয়া ৰাতিপুৱা হয়, ইয়াততো তেতিয়া চাগে আন্ধাৰতে থাকে একদম। তথাপি উঠিব লাগে, কাৰণ এইফালে মালিক উঠিছে। তো চাইনাৰ গোটেই ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিজ ইজ ইন দ্য ইষ্ট কোষ্ট, আৰু এক্সপানশ্যনৰ এক্টিভিটি বিলাকো এইফালে, সিহঁতৰ এক্সপানশ্যনিষ্ট মনৰো ডক্ট্ৰিন এইটো চাইডে বেছি ফ'কাছ। যদিও টেৰিটৰিয়েল এইফালে আছে, বাট এইফালে মংগোলিয়া আছে, এইফালে ৰাছিয়া আছে, বাট their expansionist activity is more in the sea, maritime domain. So that is a challenge. তাৰপিছত আৰু চাইনাৰ লগত আমাৰ ডিসপিউট, মেৰিটাইম ইস্যুজত হয়। তাৰপিছত আমাৰ মানে গ্লোবেল লেভেলত যদি আমি চাওঁ যে মানে the power confrontation বুলি ক'ব পাৰো এইটো, the power confrontation কেনেকুৱা হয়, power confrontation with respect to China. ধৰক China has continuously objected India's claim to UNSC permanent membership, as well as to membership of nuclear suppliers group. Amar je sarita export control regime ase. What are the 4 export control regimes? Do you know the 4 export control regimes? তাতে মানে নিউক্লিয়াৰে হওক বা ডুৱেল ইউজ গুডছে হওক, ডুৱেল ইউজ মানে যিটো বন্দুক হিচাপে ইউজ হ'ব পাৰে, যিটো পিস্তল হেৰিয়তো ইউজ কৰিব পাৰে, বা কেমিকেল ৱেপনছে হওক, এইবিলাক যাতে চেক হৈ থাকে। এনেকুৱা কিছুমান গ্লোবেল ইনষ্টিটিউচনছ আছে, গ্লোবেল মানে ৰেগুলেটৰ্ছ আছে। 4টা ৰেগুলেটৰ আছে স্পেচিফিকেলি। নিউক্লিয়াৰৰ কাৰণে NSG আছে, নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ্ছ গ্ৰুপ, which mandate to that it will regulate the trade of nuclear fissile material among countries. So যদি আমি কাবাৰ পৰা নিউক্লিয়াৰ মেটেৰিয়েল আনিব লাগে, ইউৰেনিয়াম আনিব লাগে, তেতিয়াহ'লে NSG পাৰ্মিশ্যনটো দিব লাগিব। আৰু NSG পাৰ্মিশ্যন তাতহে দিয়ে যোন NSGৰ মেম্বাৰ হয়। বাট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা এক্সেপশ্যন আছিল কি, আমি যেতিয়া 123 এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছিলো USA লগত, তেতিয়া USA gave us that exemption কি আমি যদিও NSGৰ মেম্বাৰ নহয়, আমি NPTৰ সিগনেটৰী নহয়, still countries could do nuclear trade with India. That was an exception. But still, আমি আজিও কওঁ যে NSGৰ মেম্বাৰ হলে আমাৰ participation in the nuclear trade will be more direct. It's like কি মই আপোনাক মোৰ মানে ইণ্ডিয়াত থাকিবলৈ দিছো, বাট আপোনাক চিটিজেনশ্বিপ দিয়া নাই। সাপোজ আপুনি নেচাৰেলি আপুনি বিচাৰিব চিটিজেনশ্বিপ পাই পেলাই মই ফেচিলিটিখিনি লওঁ বা মানে বেটাৰ হেৰি পাম, অকণমান মানে আপোনাক আহি পেলাই হেৰি কৰিব দিছো কিছুমান, কিন্তু এইটো আৰু ইট ৱৰ্কছ অন কনচেনচাছ, চ' চাইনাই ব্লক কৰে। Similarly, UNSC membership, হেতুটো যেতিয়ালৈকে all the permanent members do not agree, you cannot reform.
But what Chinese do? They veto power use করে। আচ্ছা, আৰু তিনটা যে এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেজিম আছে আপোনালোকে জানেনে নাম কিটা কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি? What are the other 3 export control regimes? মই বহুতবাৰ কৈছো ক্লাছত। Yes, missile technology control regime for checking the trade of মানে long range missiles. Australia group to কিহৰ কাৰণে? Chemical biological weapons আৰু Wassenaar agreement to কিহৰ কাৰণে আছিল? I think হেৰি dual use goods ৰ কাৰণে নেকি? এটো মোৰ মানে মই শিকিছিলো এটো 2010 2011 প্ৰিলিমছত আহিছিলে UPSC 11 আহিছিলে 13 মানতো আহিছিলে 13 নে 12 আহিছিলে বাট এতিয়াও ৰেলেভেন্ট হয় এইবিলাক তাৰপিছত নেক্সট যেটো মানে challenge power confrontation with respect to China is the China Russia Pakistan axis. Yet আজিকালি কোনোবাই ইৰানকো এড কৰে we can also use that but more or less China Russia Pakistan axis is a danger for India for your এইবিলাক কথা থাকে আৰু চাইনাৰ মানে তেওঁলোকৰ there is a do you know মানে 3 warfare strategy আছে China the 3 warfare strategy of China 3 warfare strategy এটা psychological মানে ধৰক using fake videos fake news এইবিলাক কৰি পেলাই they try to manipulate or they use propaganda এটো sharp power বুলিও কয় তাৰপিছত legal warfare মানে ধৰক আপুনি কোনোবা arbitration courtত গ'ল তেনেকে চাইনাৰ against I think ভিয়েটনাম গৈছিল নে ফিলিপিনছ গৈছিল কোনোবা এটা আইল্যান্ডৰ মানে যেটো চাইনাই সাউথ চাইনা সি চাইনাৰ এটা বস্তু আছে এটো কয় 9 dash line চাইনাই আৰ্টিফিশিয়ালি এটা 9 dash line এটা বনাই লৈছে যে 9 dash line to মানে that will include many parts of many countries of that region but China believes that is its territory সাগৰতো এটা border দি লৈছে নিজৰ territorial border লগতে সাগৰ actually সাগৰতটো country territorial border দিব নোৱাৰে because হেতুটো আমাৰ যেটো UNCLOS বুলি এখন কনভেনশন আছে এখনৰ মতে কি হয় আমাৰ borderৰ পৰা 12 nautical miles লৈকে আমাৰ territorial water তাৰপিছত তাৰ পৰা 200 nautical miles লৈকে it is our exclusive economic zone আৰু তাৰপিছত এটো high seas so territorial waterত আমাৰ হেতু it is like our land only but China কি কৰে এইবিলাক জায়গাত গৈ পেলাই এটা আইল্যান্ড এটা নিজে আৰ্টিফিশিয়ালি ক্ৰিয়েট কৰিব বস্তা সস্তা দি ঢালি কৰি এটা দি দিব তো ক'ব যে এটো আমাৰ তাৰপিছত ইয়াৰ এৰাউণ্ডত গোটেই টেৰিটৰিয়েল ওৱাটাৰ সটাৰ পাই যায় ন সো এইবিলাক গণ্ডগোল কৰি থাকে চাইনা সাউথ চাইনা সিটো এটোই কৰি থাকে যিমান আইল্যান্ড আছে স্পাৰ্টলি প্যাৰাসেল এনেকুৱা শুনিছে ন এইবিলাক নিউজত স্পাৰ্টলি আইল্যান্ড প্যাৰাসেল আইল্যান্ড জাপানৰ লগত সেন সো এইবিলাকতো সো তাৰপিছত যেতিয়া এইবিলাক ডিসপিউট ধৰক পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশন বা মানে এনেকুৱা হেৰিয়ত যায় they totally dissociate with the award মানে ফলো নকৰে তাৰপিছত third strategy is media using the media media in a মানে propaganda কাৰণে obviously they do it মাজতে অস্ট্রেলিয়া কি দম দিছিলে অস্ট্রেলিয়া যেতিয়া এইটো কি আছিল এইটো সাবমেৰিনৰ এগ্ৰিমেন্ট এটা হৈছিল যে অস্ট্রেলিয়া এনজাস AUKUS agreement Australia UK and US submarine
তো এনেকুৱা গণ্ডগোল কৰি থাকে চাইনাই। কিন্তু কিছুমান কাইণ্ড অফ হেৰিও আছে, জোনছ অফ কোঅপাৰেশ্যনো আছে আমাৰ WTO ব্ৰিক্স কোঅপাৰেশ্যন আমি ক'ৰবাত আজিকালি যদিও দেখা নাপাওঁ, বাট ষ্টিল এইটো এংগলো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। উই কোঅপাৰেট উইথ চাইনা ইন WTO, ইন UNFCCC, মানে আমি তাতো UNFCCC কি কওঁ, এই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ কাৰণে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে, হিষ্টৰিক ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা কওঁ, আমি CBDR কথা কওঁ, কমন বা ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা কওঁ। তাৰপিছত ব্ৰিক্স, SCO, চাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন, এইবিলাকত আমি কোলাবৰেট কৰোঁ, এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেংক, AIIB। So that is the state of affairs with China. It is মানে the dominant theme is যেটো ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিল ন, verify but do not trust, মানে trust deficit is the single biggest challenge with China, and China's action does not give us any reason to trust China. The world is facing মানে the trust deficit, মানে সিহঁতে গোটেই কামবিলাক চিক্ৰেচিত কৰে ন। আচ্ছা, ইয়াতে আমি বস্তু চাব লাগে। চাইনা এণ্ড টাইৱানটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নিউজত আছিল। তো হোৱাট ইজ ইট? এইটোৰ ক্ষেত্ৰত there is something called one China policy. One China policy মানে কি মনত ৰাখিব, মই নুসুধো আপোনালোকক, মানে it is a policy under which any country, if it is willing to establish, okay, চাইনা বুলি ক'লে আমি কি বুলি কওঁ, PRC বুলি কওঁ, এইটো মই আগতে ক'ব লাগিছিল, পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা। টাইৱান মানে কি হয়, ৰিপাব্লিক অফ চাইনা। যদি মানে জাষ্ট 2 মিনিটত যদি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো কওঁ, হাউ চাইনা এণ্ড টাইৱান ৱাজ ক্ৰিয়েটেড অৰ why is it different? তো চাইনাত চিভিল ৱাৰ হৈছিল, কিতাপ নপঢ়িলেও চিনেমা টিনেমাটো দেখা পাইছে চাগে। চাং টাই চেক বুলি যিজন নেশ্যনেলিষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ লিডাৰ আছিলে সেই সময়ত, হি ৱাজ চেলেঞ্জ বাই মাও জেডুং and the communists. These were the communists and these were the Democrats or Republicans who believed in democracy. ইহঁতে কমিউনিজমত বিশ্বাস কৰিছিল। চ' ইহঁতে জিকিল আৰু এইকেইটা পলাই পেলাই, ডেমক্ৰেচিবিলাক পলাই পেলাই টাইৱান ওলাই আহি গ'ল আণ্ডাৰ US protection. So that is how the two মানে separated. In a way, essentially the same country, but the local forces they divided. So আমি টাইৱানত আমি বহুত মানে ব্ৰিটিছ বা ৱেষ্টাৰ্ণ ইনফ্লুৱেঞ্চ দেখা পাওঁ, more democracy oriented, more democratic. ইনফেক্ট খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতো ক্ৰিকেটো আমি কাইণ্ড অফ মানে পপুলাৰ হয়। টাইৱান, হংকঙতো ক্ৰিকেট হয় আগতে। হংকঙো ৱাজ এ মানে ব্ৰিটিছ মানে অভাৰচিজ টেৰিটৰিয়ে আছিল, বহুত দিনৰ লিজত আছিল, এতিয়াতো ফুল্লি চাইনাৰ আণ্ডাৰত হৈ গ'ল, বাট ষ্টিল দেয়াৰ ইজ কাইণ্ড অফ এ টু চিষ্টেম। আৰু এইটো কথা লৈ পেলাই মানে ওৱান কাণ্ট্ৰি টু চিষ্টেম টাইপ চলি থকা। ত' এইটো লৈ পেলাই জি জিনপিংটো ইউ ন' হিজ সাইকোলজি, হি ৱান্টছ এভৰিথিং আণ্ডাৰ হিম। চ' হি চেজ দেট one people, one culture, one language, one country. So that is how মানে exclusivist idea of nationalism that China has. সিহঁতৰ কাৰণে ৰিলিজনো এটা, কালচাৰো এটা, লেংগুৱেজো এটা, পিপলো এটা, বাকী চব নহয়। মানে Han Chinese are the only Chinese. So that is why he is very aggressive on Taiwan. মাজে মাজে তো প্লেন এনেই প্লেন চলাই থাকে ওপৰত। চ' এইটো ক্ষেত্ৰত ওৱান চাইনা পলিচি মানে কি, ওৱান চাইনা পলিচি মানে কি যে যদি কোনোবা কাণ্ট্ৰিয়ে যদি চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰে, ডিপ্ল'মেটিক মানে এম্বেচি তাত থাকিব, ইয়াত থাকিব, কাইণ্ড অফ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন, মানে ইটোৱে সিটোক স্বীকৃতি দিয়া, ক্ল'জ ৰিলেশ্যন আনা, দেন দে মাষ্ট একনলেজ ওৱান চাইনা, যে ফৰ্মেল টাইজ উইথ টাইৱান থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া ডাজ ইণ্ডিয়া ৰেকগনাইজ ওৱান চাইনা পলিচি? ইণ্ডিয়া ওৱান চাইনা পলিচি মানে নে নামানে?
USA মানে নে? USAও মানে ওয়ান চাইনা পলিচি, ইণ্ডিয়াও মানে। সেইটো কাৰণে আমাৰ টাইৱানত we do not have embassy, we have কি কয় সেইটো এম্বেচি নকয় আৰু কি কয় এনভয় আছে তাত আমাৰ মানে কাইণ্ড অফ ইকনমিক ৰিলেশ্যন আছে টাইৱানৰ লগত এম্বেচি নাই টাইৱানত টাইৱানত আপোনাৰ এইটো কাইণ্ড অফ মানে এম্বেচি কয় আৰু কিবা এটা কয় টাইৱানত যিজন হেড অসমীয়া হয় জানে নাই আমাৰ গৌৰাংগলাল দাস do you know that No, sir. বৰপেটাৰ আছে গৌৰাংগলাল দাস আছে যে IFS অফিচাৰ I think he is এতিয়া হয়নে নহয় মই একবাৰ চাই দিছো মই যিমান দূৰ মনত আছে I think he is diplomat to Taiwan yeah representative to Taiwan বুলিয়ে আছে আৰু মানে হেৰি বুলি নাথাকে envoy to Taiwan 1999 batch বৰপেটাৰ হয় গৌৰাংগলাল দাস চেণ্ড কৰিছিল মেট্ৰিকত So এনেকুৱা কথাটো so মানে ইণ্ডিয়াই ৰেকগনাইজ কৰে চাইনা ওৱান চাইনা পলিচি নহলে আমি চাইনাৰ লগত ডিলে কৰিব নোৱাৰো চাইনাৰ এইটো ষ্টেটেড পলিচি কি যে যদি চাইনাৰ লগত ডিপ্লমেটিক ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগে দেন ইউ হেভ টু ৰেকগনাইজ ওৱান চাইনা পলিচি বাট ষ্টিল উই হেভ ৰিলেশ্যন উইথ টাইৱান বাট ডিপ্লমেটিক নহয় মানে লাইক এম্বেচি ইয়াত নাই মানে ইকনমিক আমি এই বুলি চাইনাক কৈছো যে নাই আমি ইকনমিক ৰিলেশ্যনহে ৰাখিছো ছেপাৰেট কাণ্ট্ৰি হিচাপে ৰেকগনাইজ নাই কৰা বাট USA আৰু টাইৱানৰ মাজত ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে এইটোতো ইট হেজ অৰিজিন ইন দ্য পাষ্ট ইনফেক্ট মই সিদিনাখন কৈছিলো আপোনাক আগতে যিটো চাইনাৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ ইন UN that is actually Taiwan's membership যিটো পিছত ৰিপাব্লিক অফ চাইনা PRC দিলে পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা so that creates the problem okay so টাইৱানৰ ষ্টেটাছটো লৈ পেলাই যে ইট ইজ কাইণ্ড অফ এ মানে অট'নমাছ region within China that is the মানে global assumption but China wants to bring it under its direct control যেহেতু কৈছে যে one people one culture one language one country so মানে he will eventually move towards Taiwan but let us see because USA is treaty bound to protect Taiwan USA লগত ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে টাইৱানৰ ছেপাৰেটকে যে মানে security umbrella of US will be there so সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে ভয় যে maybe China will not be willing to go for Taiwan because India attack কৰিলেতো USA is not treaty bound আৰু India নাযাব immediately আচ্ছা আপোনালোকে জানে নাই চাইনাৰ যে মাজতে শ্ৰীলংকালৈ এখন চিক্ৰেট ভেছেল এখন ডক হৈছিল ইয়াং পেং পাইপ বুলি শ্ৰীলংকাত প্ৰথমতে ইণ্ডিয়া এখন উৎপাত কৰিছিল তাৰপিছত একো কৰিব নোৱাৰিলে দেখি চুপচাপ হ'ব চাইনাই বহুত গণ্ডগোল কৰি দিয়ে যোৱা বছৰতো এটা বেলুন এটা USA পঠাই দিছিলে জানে নাই স্পাই বেলুন এটা USA পিছত তাত এলাস্কাৰ ওচৰত কেলিফৰ্ণিয়া কোষ্টত উঠাইছে স্পাই বেলুন Chinese vessel being docked in Sri Lanka port, which is not a commercial vessel. এইটোৱে আমাৰ ভয় আছিল ন string of pearls হৈছে commercial port বুলি হ'ব কিন্তু এইটো strategic কাম কৰিব so that will be encircling India so সেইটো কাৰণে Indian Ocean region is a very significant region for India Indiaৰ কাৰণে Indian Ocean is very significant মানে যদিও এনেকুৱা লাগে যে মানে আমাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটিখিনি Indian Ocean আৰু আমাৰ হাতটোৱে মানে সেইখিনি কন্ট্ৰল কৰিব নেকি এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় কথাটো China is like our hand our left hand and our feet are like on the Indian Ocean so we are at a better position to dominate Indian Ocean but threat is from China so our Indian Ocean আমাৰ কাৰণে অকল
security point of view important নহয়. If we look at Indian Ocean region, why is it important for India? এটা তো security. Definitely both আমাৰ external security, internal security হয়। আমি দেখোন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনৰ পৰাই দেখোন এইবিলাক আহিলে ন, কালি কি কয় কাছাপ চাচাপ আহিছিল। তাৰপিছত Indian Ocean is important for what we call as blue economy, মানে using the economic potential of the ocean resources, fishing এ হওক বা tourism এ হওক। তাৰপিছত এনাৰ্জি চিকিউৰিটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়ান অ'চেন। এনাৰ্জি চিকিউৰিটি আমাৰ গালফৰ পৰা যিবিলাক আহে সাগৰীয় লাইন, মানে তেলৰ এইবিলাক চবটো থ্ৰু ইণ্ডিয়ান অ'চেনে আহে ন, দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কানেক্টিভিটি মানে যিটো শ্লোক, sea lanes of communications are through Indian Ocean only. Then obviously the bilateral relations that we have with countries, এবাৰ তো আমি সেইটো দেখালোৱে ন, ইণ্ডিয়ান অ'চেন ফ'কাছটো আমি কিয় দেখাইছো? আমি চেচেলছক মাতিছো, মালদ্বীপছ মৰিচাছক মাতিছো, আৰু কাক মাতিছিলো? চেচেলছ, মৰিচাছ আৰু কাৰোবাক আৰু এখনক মাতিছিলো মোদীৰ হেৰিয়ত, Maldives. মলদ্বীপছক মাতিছিল ন। So how does India look at its maritime boundary? India looks at the maritime boundary, আমি এইটো এনসাৰৰ ইন্ট্ৰডাকশন হিচাপে দিব পাৰো যে India looks at its 7,500 kilometer long maritime boundary as its sphere of influence. আমাৰ এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড, আমাৰ ব্যাকয়াৰ্ড, আমাৰ চোতাল, এনেকে চোতালো নহয় মানে ব্যাকয়াৰ্ড। So আমি what we advocate that the region should be inclusive, মানে সবকে ইনক্লুড কৰা, সবৰে নেসেসিটিজ বিলাক ইনক্লুড কৰা। It should be open and there should be unity. It should not be an exclusive domain of one or two countries, or it should not be a conflict zone. আমি মানে আমি নিজকে মানে ইয়াত নেট সিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ বুলি যেতিয়া কওঁ ইণ্ডিয়ান অ'চেনত, আমি এইটো বুজাও যে we do not want it to be a zone of conflict, we want to be a zone of peace. So আমি যেতিয়া নেট সিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ বুলি কৈছো নিজকে, মানে we are নেট সিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ মানে কি? আছে যদি মই মোৰ এৰিয়াৰ নেট সিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ, মানে যিকোনো গণ্ডগোল হ'ব মই চাই ল'ম। আই এম দা, মানে মই যোনফালে বেণ্ড হওক সেইফালে মানে ডিচিশনটো হৈ যাব। ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যনটো সেইটোৱে, বা ইণ্ডিয়া এছপায়াৰ্ছ, অৰ ইণ্ডিয়া ইজ ইন দ্যাট ডমিনেটিং পজিশ্যন জিঅ'গ্ৰাফিকেলি, এণ্ড ইট হেজ দ্য মিলিটাৰী টু ডু দ্যাট। তাৰপিছত ইণ্ডিয়া লুকছ এট দিছ ৰিজন এজ এ জোন অফ পিচ। ইণ্ডিয়া ডাজ নট ৱান্ট কনফ্লিক্ট ইন ইট, বাট দেৰ আৰ এলিমেণ্টছ অফ থ্ৰেট দেয়াৰ। ডিয়েগো গাৰ্চিয়া আপোনালোকে যদি নেজানে চাই ল'ব গুগলত, ডিয়েগো গাৰ্চিয়া ক'ত আছে? ইণ্ডিয়ান অ'চেনতে আছে, একদম তলফালে আছে, মাডাগাস্কাৰ, চেচেলছ, মৰিচাছৰ ওচৰতে। So this impacts India's you can say approach to this region. আমাৰ যেটো strategic মানে আমাৰ পলিসিটো কি? সাগৰ security and growth for all in the region. আৰু কি পলিসি আছে আমাৰ? for this reason we have Quad, the economic engagement বুলিয়ে কম আমি, যদিও তাৰ strategic angle আছে। we are looking for engaging with like-minded countries like US, Japan, and Australia to make the Indian Ocean region a very secure region, a conflict-free region. তাৰপিছত মাজতে আমি আৰু এটা এলায়েন্স কৰিছিলো ইনফ্ৰাছ বুলি, although that is not মানে not right now, that is not very active. ইনফ্ৰাছ কি হয় কওকচোন? India, France, and US. France আছে, France is also a player in this region. So আমি মানে এইটো জেগাত সবৰ লগতে এংগেজ কৰিছো, ডমিনেন্ট প্লেয়াৰ, other than China. China is a adversary. So basically আমি এইবিলাক কিয় কৰি আছো? Because of the challenges কি হয়?
challenges বিলাক যদি আমি এনেকে নাচাওঁ এনেকে চাওঁ challenges in the Indian Ocean region প্ৰথমটো হৈছে চাইনিজ এক্সপানশনিজম এইবিলাক আনি দিছে ন চিপটি পানি দিছে এক্সাম্পলটো আছে যেটো মানে এখন ডুৱেল ইউজ এইবিলাক শব্দ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দেই ডুৱেল ইউজ মানে কি বুজি পাইছে ন যেটা ডুৱেল ইউজ শিপ বুলি কৈছো বা মানে স্পাই মানে ইট ক্যান বি ইউজ ফৰ মাল্টিপল পারপাস হয়তো মই আপোনাক পেন এটা ইট ক্যান বি ইউজ ফৰ ৰাইটিং এজ ওয়েল এজ ফৰ কিলিং সামবডি ডুৱেল ইউজ হৈ গ'ল ন সো শিপখনো চাইনাই কৈছিল যে এখন জাস্ট এখন মানে কমাৰ্চিয়েল শিপ বাট এখন স্পাই শিপ হ'ব হা সো দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ So Chinese action in Indian Ocean, not only in terms of this, but it's a string of pearls. That is a challenge for India's. তাৰপিছত China's যিবিলাক overseas military base ক'ত আছে এইখিনি ৰিজনটোত ক'ৰবাত চাইনাৰ মিলিটাৰী বেছ আছে নেকি কোনে ক'ব পাৰিব Djibouti পুনৰ সুধিলে Djibouti আছে তাৰপিছত তাৰপিছত চাইনাৰ has something called maritime silk road চাইনাৰ যেটো বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ আছে এটো মানে চাইনিজ মানে সিহঁতৰ লিটাৰেচাৰত বুলি কয় যে দিস ইজ দ্য ৰিভাইভেল অফ দ্য এনচিয়েন্ট সিল্ক ৰোড আগতেটো চাইনাৰ পৰা একদম ইউৰোপলৈকে ৰেশম সিল্কৰ ট্ৰেড হৈছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য মেজৰ সোর্স অফ ইনকাম ফৰ দ্য চাইনিজ তাৰপিছত টি চাহটা এইবিলাক আহিলে সো এটো মানে কাইন্ড অফ হিষ্টৰিক এটা হেৰি এটা দিবলৈ মানে kind of impact এটা দিবলৈ they are trying to so maritime silk road যেটো কথা আছে যে চাইনাৰ maritime silk road তো Indian Ocean region তো আছে so they want to establish routes through here also so that is a challenge for India তাৰপিছত আমাৰ এই ৰিজনটোত মানে আমি এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেৰিটাইম সিকিউৰিটিটো জনাটো মই মেৰিটাইম সিকিউৰিটি কোৰ পৰা আহি পালোহি যে চাইনাৰ যে ৰিলেশনত যেটো মানে মেৰিটাইম হেইটো যেটো কিয় চ্যালেঞ্জিং হয় আৰু ইন জেনাৰেল আমাৰ ইন্ডিয়ান ওচেন ৰিজনটো আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এটোৰ ওপৰত আপোনাৰ সেপাৰেট কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে what is the significance of maritime security for India or what is India's policy with respect to Indian Ocean এইবিলাক আহি গলে আনসাৰ এটোই হ'ব ঠিক আছে সো তাতে the challenge of China then চাইনাৰ ধৰক সাউথ চাইনা সি চাইনা যিবিলাক কৰি আছে ওয়েপনাইজেশন অফ সাপ্লাই চেইন এইবিলাক কৰি আছে তাৰপিছত along with this there are মানে মেজৰ পাৱাৰ rivalry is going on so আমি যেতিয়া USA কয় যে global balance of power has shifted from Asia Pacific to Indo-Pacific. তার মানে Indo-Pacific কোৱা মানে কি Indian Ocean is now at the zone of conflict or it is becoming the hot zone of the world. So ইয়াতে proxy wars হ'ব পাৰে because US military base আছে তাৰপিছত disputed regions আছে ইয়াতে for your information I will tell you in this Indian Ocean region only there is a region called Chagos Archipelago Chagos Archipelago এটা জায়গায় হৈছে ডিয়েগো গার্সিয়া য'ত USA এর military base আছে recently কি হৈছিল again Permanent Court of Arbitration gave a award in favor of the
মানে locals against UK যে এটো মানে land right is with the locals, but UK did not abide by it. So disputed reason are there in this. So যদিও India wants to be the dominant power in this region, but big power rivalries will come to it because মেজৰ গোটেই বস্তুটোৱে যদি ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে এছিয়া পেচিফিক হ'ব ইণ্ডো পেচিফিকলৈ শিফট হ'ব, so but natural that this will become the hot zone. আৰু look at the choke points, বহুত choke points আছে ন এটোত, there are many choke points. আমি যদি মেপখনত চাওঁ আমি দেখা পাম, মেপখনত আমি চালে কি দেখা পাম, এইফালে ৰেড সি আছে হা, ৰেড সিৰ এফালে গৈ আমাৰ সেই ইজৰাইল আছে। সো ৰেড সিৰ এইখিনিত আমাৰ যেটো সুয়েজ কেনেল আছে ন, ইজিপ্টৰ এফালেদি সুয়েজ কেনেল, তাৰপিছত এইফালে পাৰ্চিয়ান গালফ আছে, পাৰ্চিয়ান গালফৰ এইখিনিতো এইটো ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ আছে। তাৰপিছত আমাৰ এইটো সাইডে বাবল মানডেব আছে এইখিনিত, এই আফ্ৰিকা আৰু এইখিনিৰ মাজত, এছিয়াৰ মাজৰ এইখিনিত, তাৰপিছত এইখিনিত আমাৰ ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা আছে। সো এইবিলাক কাইন্ড অফ মানে চক পইণ্টছ হয় ন, য'ত মানে ষ্ট্ৰেইট মানে কি, য'ত মানে the water passes through narrow passage, so narrow passage হলেতো এটা চক কৰি দিব পাৰি। So the potential for choking the Indian Ocean region is quite high because it's not an open ocean like say Atlantic or Pacific. There are major choke points. So পানী শেষ কৰি দিব হেতু নহয়, strategic control লবলে যে মানে ইন্ডিয়া কোনফালে যাব, এফালে যাব নেভি শিপ। So that is a problem. Then piracy is a problem. Piracy উপৰটো I'm quite certain that you know about it. Somalian pirates or কথাটো সবেই জানে। Drug trafficking, human trafficking, drug trafficking, quite rampant in this region. Terrorism, organized crime, এইবিলাক চ্যালেঞ্জ হয় এইটো রিজনে। দেন আমি এটা বস্তু পাহৰিছোৱে, climate crisis, it impacts these small island states. Disaster management, আৰু on top of it আমি আমাৰ কি হয় মানে there is a strategic confusion in India যে আমি ল্যান্ডত ফোকাস কৰো নে সিত ফোকাস কৰো। সো আমাৰ মানে এটো এই হ্যাপিমন জেকবে কৈছিল এটো কথা যে মানে ইটস এ কাইন্ড অফ মানে জিরো সাম গেম, যে আমি ল্যান্ডত খৰচ কৰিলে আমাৰ পইচাৰ ৰিসোর্সেস ইজ লিমিটেড। আমি এফালে যদি বোলে এটা প্লাটুন বহাই আছো চাইনিজ বৰ্ডাৰত, এটোতো চাইনাই তো ভালে পাব। whereas if that is meant to improve the maritime security, that will increase India's heft. Actually এতিয়া এনেকুৱা এটা মানে আমাৰ long term strategy ফালৰ পৰা আমি as a naval power যদি supreme হ'ব পাৰো, that will itself secure our territorial borders. কারণ আমার নেভেল অ্যাডভান্টেজ আছে ন, কলোৱে কালি যে দুখন পার্মানেন্ট ব্যাটেলশিপস আছে, আন্দামান এন্ড নিকোবর আইল্যান্ড এন্ড কি লাক্ষাদ্বীপ। লাক্ষাদ্বীপ, কারেক্ট। তো এনেকুৱা কথা, মেৰিটাইম ৰিজন ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতো আমি ডায়াগ্ৰাম আঁকিব লাগিব। ওকে, we will draw diagrams with this also. কেনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম আঁকিম আমি, এটা বক্স এটা বনাই ললো, এইফালে ধৰক ইৰাণ চিৰাণ হল, এনেকে ইণ্ডিয়া এনেকে আহিলে, এইটো গুজৰাটৰ কোনটো, তাৰপৰা এনেকে দি তাৰপৰা এনেকে চাইনা টাইনা হল, এইফালে সাউথ ইষ্ট এছিয়া এনেকে দি এইটো ইণ্ডিয়ান অচিয়ান ৰিজন, এনেকে দেখাইছে হল। তো ভালে হৈছে, বেয়া হোৱা নাই কিন্তু। মানে লিখিলে মেৰিটাইম বাউণ্ডাৰীজ অফ ইণ্ডিয়া। কি আছে, অল গুড, Yes, sir. সোমাইছে নে বস্তু? নেক্সট ক্লাছত আৰু সোমাব কাইলৈ।
Thank you. Hold. Bye-bye. Thank you, sir.